Hello, good evening. We are back with yet another session of UGC NET June 2026 Mega Marathon. So, in today's session, we'll be discussing literary criticism and theory combined together. We two units all the important areas that is under literary criticism and theory discuss. I hope the PDF is visible for you, the PPT is visible for you, and my voice is okay. So we'll be starting with literary criticism and theory. We'll be covering all the important areas. We'll be covering theory part, criticism part, major critics, major theorists, and their important works and contributions to literature or literary terms contributed by them. And there are a lot of groups, for example, Frankfurt School, groups under literary criticism and theory discuss. And we'll be just brushing up all those basic concepts as well as intermediate level concepts and advanced level concepts. And towards the end of the session, we'll be having a PYQ session to practice all the things that we have learned under literary criticism and theory. Some PYQs as well as some MCQs, miscellaneous questions we'll be discussing on to analyze how the question or how NTA will be testing you from this particular area of topic. So without ado, let's start with literary criticism and theory. We'll be starting off with the very basic concepts. What is literary criticism and what is literary theory? So for that, we should understand it separately since criticism and theory are different. Most of us have a misconception. A misconception and random same. So for that fact, we'll be clearing it out. What is literary criticism? What is literary theory? And we separate what is the difference in the first analyze. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻഡ്ലി നമുക്കൊരു കമ്പൈൻഡ് റിവിഷൻ നടത്താം. സോ വിൽ ബി കവറിംഗ് ബോത്ത് ദ യൂണിറ്റ്സ്. നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ 2 യൂണിറ്റ്സ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ലിറ്റററി തിയറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം. സോ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് വിത്ത് വെരി ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻസ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം? By literary criticism. So we'll be examining what is literary criticism. Literary criticism, it is a practical act of interpreting a text or analyzing or evaluating a specific work of literature. A particular literary work, we are trying to interpret it or analyze or evaluate it by asking certain questions. questions answers so we ask certain questions and analyze and evaluate a particular work of literature. And ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക? ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് നല്ല പോലെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാ? വാട്ട് ഇസ് ദ മോറൽ വാല്യൂ? വാട്ട് ഇസ് ദ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് വാല്യൂ? വാട്ട് ഇസ് ദി എസ്തെറ്റിക് വാല്യൂ? വാട്ട് ആർ ദ ഫോർമൽ എലമെന്റ്സ്? ഏതൊക്കെ എലമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ഇസ് ദ മീറ്റർ, പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, ഫോംസ്? ഏതൊക്കെ ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ദ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ദീസ് ഫോംസ്? ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ വരുന്നത്? നമ്മൾ proper critical evaluation of a particular work ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ literary criticism എന്ന് പറയുക. Literary criticism falls under the category of interpreting a text or analyzing a text or evaluating a text by asking certain questions whether this particular work is well written, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു particular workന് ഒരു moral value ഉണ്ടോ, aesthetic value ഉണ്ടോ, അതിന്റെ linguistic പെക്യുലിയാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ ഫോർമൽ എലമെന്റ്സ് അതിൽ കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അണ്ടർ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. സോ വിൽ ബി ക്രിട്ടിക്കലി അനലൈസിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ്. സോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ ക്രിറ്റിസിസം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ ഒക്കെ ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ്
back to classic antiquity, and our classic antiquity അല്ലെങ്കിൽ classic criticism നമ്മൾ എപ്പോഴും പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പറയാ ഏതൊക്കെ ഫിലോസഫേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ്? പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. പ്ലേറ്റോന്റെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വർക്കാണ് ദ മാനിഫെസ്റ്റോ ഓഫ് ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം, ആൻഡ് ഓൾസോ പോയറ്റിക്സ് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ പോയറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കും പ്ലേറ്റോന്റെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കുമാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലാസിക് ക്രിറ്റിസിസം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ. പിന്നെ ഹൊറേസ് ഉണ്ട്, ലോൺചൈനസ് ഉണ്ട്, ഓൺ ദ സബ്ലൈം ഉണ്ട്, ഹൊറേസിന്റെ ആർസ് പോയിറ്റിക് ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം വർക്ക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ആർ ദ ബിഗിന്നർ. നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോണൻസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിലാണ്. പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം ആണ്, ഹൗ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഫോർ സെഞ്ചുറീസ് ഈ ക്രിറ്റിസിസത്തിന് നമുക്ക് ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ഉണ്ട്, അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ഉണ്ട്. പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് റൂൾസ് ഓൺ ഹൗ ലിറ്ററേച്ചർ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ. ഇതിപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ ആയാലും അരിസ്റ്റോട്ടിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ട്രാജഡി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എഴുതേണ്ടത്. ദർ ഷുഡ് ബി 6 എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ട്രാജഡി, പ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടർ, ഡിക്ഷൻ, സ്പെക്ടിക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പോയറ്റിക്സിൽ 6 എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ട്രാജഡി ആണ്. അത് ആക്ച്വലി ഈസ് ഡിക്റ്റേറ്റിംഗ് റൂൾസ് ഓൺ ഹൗ ലിറ്ററേച്ചർ ഷുഡ് ബി റിട്ടൺ. ലിറ്ററേച്ചർ എങ്ങനെയാ, അപ്പൊ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എങ്ങനെയാ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് വൈ എ പീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓർ മോറലി അപ്ലിഫ്റ്റിംഗ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഡിഫൈനിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്രിഷിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും. ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാവും. പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ട് such work should be written in this manner എന്ന് പറയുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും ഉണ്ടാവാം. So these are the very basic things. Okay, I'm just getting to the major topic by setting up the foundational knowledge. Then what is literary theory? What do you how will you differentiate literary criticism from that of literary theory? Literary criticism ഒരു evaluative process ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു evaluation method, അല്ലെങ്കിൽ interpretation ആണ്, analysis ആണ്, critical അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ വ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. whereas literary theory is a philosophical framework. Okay, it is a philosophical framework, and ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെൻസിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിനെ കാണണം. നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് അല്ലെ, ഒരു നോവലോ ഒരു പ്ലേയോ ഒരു പോയമോ വാട്ട് എവർ ദ ലിറ്റററി വർക്ക് ബി, നമുക്ക് അതിനെ പല ലെൻസിലൂടെ, പല പെർസ്പെക്റ്റീവിലൂടെ, പല ഫിലോസോഫിക്കൽ കൊണോട്ടേഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ വായിക്കാം. ഇപ്പം ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ജോസഫ് കോൺറാഡിന്റെ വർക്ക് നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റീഡിംഗ് നടത്താം, ഒരു റേഷ്യൽ റീഡിംഗ് നടത്താം. സോ ഡികൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാം, സൈക്കോ അനാലിസിസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ചെയ്യാം. സോ എ ലോട്ട് ഓഫ് വേസിൽ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിനെ തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റും. ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിങ് ചെയ്യാം, സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ റീഡിങ് ചെയ്യാം, ക്യൂർ റീഡിങ് ചെയ്യാം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ റീഡിങ് ചെയ്യാം, എക്കോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ റീഡ് ചെയ്യാം. സോ കുറെ അധികം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അതിന്റെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എലിമെന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ പഠിക്കാം. സോ ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓർ ലെൻസ് ത്രൂ വിച്ച് വി ക്യാൻ ലേൺ ഓർ അനലൈസ്. അപ്പോൾ ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് എൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ്, whereas literary theory is the way with which we evaluate or way with which we read that particular text. അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണോ നമ്മൾ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ വായിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ലിറ്റററി തിയറീസ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ഫ്രെയിംവർക്കോ ആ ഒരു ലെൻസോ ആണ് ലിറ്റററി തിയറി. അപ്പം സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ കാണാം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ കാണാം, എക്കോളജിക്കൽ കാണാം, ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നമുക്കൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ വായിക്കാം. സോ ഓൾ ദീസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് or all these lenses provide the framework as or for literary theory. Okay, അതിന്റെ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ലിറ്റററി തിയറി. So literary theory is the philosophical framework or the underlying lens that defines what literature, language and culture actually are. It does not look at a text to judge if it is good or bad. A critical point of view, literary criticism വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഗുഡ് ആണോ ബാഡ് ആണോ, മോറലി ഗുഡ് ആണോ, എസ്തെറ്റിക്കലി ഗുഡ് ആണോ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ഗുഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഗുഡ് ഓർ ബാഡ് എന്നുള്ളൊരു പിൻ പോയിന്റിങ് അല്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് നമ്മൾ
ആ ഒരു മീനിങ് മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ, അതായത് ഒരു സൈക്കോ അനലിറ്റിക്കൽ മീനിങ്ങിലോട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനെ കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് മീനിങ് ആ ടെക്സ്റ്റിന് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കോളജിക്കൽ മീനിങ് ആ ടെക്സ്റ്റിന് കൊടുക്കുക. സോ തിയറി, ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ദാറ്റ് വെൽ റിട്ടൺ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ലിറ്റററി തിയറി എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക? വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് എ ടെക്സ്റ്റ്? Here the meaning matters. Okay, meaning of അല്ലെങ്കിൽ the context matters. Literary criticism കൂടുതലും the content, the constructed way, form ഒക്കെയാ മാറ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലിറ്റററി തിയറിയിൽ കൂടുതലും meaning, the semantic aspect of a text will be the priority or the matter of fact. How does language construct reality? How do power, ideology, gender, economic structures govern the way we read എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ത്രൂ എ റീഡിങ് ഓഫ് ലിറ്റററി തിയറി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. പവർ, ഐഡിയോളജി, ജെൻഡർ, ഹൈറാർക്കീസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്, എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇതിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റററി തിയറിയിലൂടെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിറ്റററി വർക്കിനെ പഠിച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, സോ വരാസ് ദ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഫോമിനായിരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. ലിറ്റററി തിയറി എപ്പോഴും സെമാൻറ്റിക് ആസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീനിങ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ ഐഡിയോളജി ഓർ ഹൗ power is constructed within that particular text എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലിറ്റററി തിയറിയിലൂടെ ആയിരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുക. സോ ലിറ്റററി തിയറി is a lens or a perspective through which we analyze or read a text, whereas literary criticism analyzes a text for its form, whether it is well written, whether it is in all the form elements ഒക്കെ correct ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, whether it is good or bad എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് literary criticism. So I hope this is clear for you. So ഒരു shift from criticism to modern theory നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, from earlier times, I've told you, Plato, Aristotle എന്നൊക്കെ ക്രിറ്റിസിസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ക്രിറ്റിസിസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ വിൽ ബി ക്ലോസ്. അതിന്റെ രണ്ടിനെയും ഒരുമിച്ച് വെക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ തിയറി പഠിക്കുക. It is through critical aspect we get to understand the theory part and then present the work through a literary lens. Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ രണ്ടും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ ഈസി ഫോർ യു. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു, അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ക്യാൻ അലൈൻ ഇറ്റ് ടുഗെദർ. ഓക്കെ, so the transition or the original shift from traditional criticism to modern theory occurred early mid 20th century. Linguistic turn എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കും. തിയറിന്ന് മാറിയിട്ട് ക്രിറ്റിസിസം മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടി തിയറി ഓറിയന്റഡ് വർക്ക്സ് ബിഗാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി towards early to mid 20th century, like 1910s, 1920s. It started shifting to modern theory. നിങ്ങൾക്ക് റൈസ് ഓഫ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ആ ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റും. സൈക്കോ അനാലിസിസിന്റെ ഒരു എമർജൻസും റൈസും ഒക്കെ ആ സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റും. മാർക്സിസം, സ്കോളേഴ്സ് ഓഫ് മാർക്സിസം ഒക്കെ ആ സമയത്ത് റൈസ് ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. എസ്പെഷ്യലി ഐ തിങ്ക് ദ മോർ വെയിറ്റേജ് ക്യാൻ ബി ഗിവൻ ടു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. കാരണം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിന് ഒരു വെരി ഫ്ലറിഷിംഗ് ഗ്രോത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെരി എവിഡന്റ് ഗ്രോത്തോ നമുക്ക് ആ ഒരു പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ കാണാൻ പറ്റി. ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ബിഗാൻ ടു ബി സ്റ്റഡീഡ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആർട്ട് ഫോം മാത്രമല്ല, പക്ഷെ ലിറ്ററേച്ചർ ഒരു ഐഡിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയോളജി സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വേ ഓഫ് മീഡിയം കൂടിയായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേ ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, സൈക്കോളജിക്കൽ റെപ്രഷൻ ഉള്ളൊരു റെപ്രസെന്റേഷൻ, സ്ട്രക്ചറൽ കോഡ്സ്, പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, ഇതിനൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ട് ലിറ്റററി വർക്ക്സിനെ കാണാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടുവേർഡ്സ് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം. ജസ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ അതിന്റെ എലിമെന്റ്സ്, അതായത് എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ഓർ എന്തൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വേ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഒന്നും എക്സാമിൻ ചെയ്യാതെ കുറച്ചും കൂടി അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആഫ്റ്റർ ദി എമർജൻസ് ഓഫ് തിയറി. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദി എമർജൻസ് ഓഫ് തിയറി നമ്മൾ അതിന്റെ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഐഡിയോളജീസും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ
നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, മേജർ കാറ്റഗറീസ് അണ്ടർ തിയറി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം. നമ്മൾ തിയറിനെയും ക്രിറ്റിസിസത്തിനെയും കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് തിയറീസ് ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യാം. സോ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മുടെ റിവിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ഗോയിങ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിയറി ഇസ് മിമെറ്റിക് തിയറീസ്. ഈ മിമെറ്റിക് തിയറീസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഹൗ ദ ടെക്സ്റ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ വേൾഡ് ഓർ യൂണിവേഴ്സ്. ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആ ചുറ്റുമുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയോൺമെന്റിന്, അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആ കൊടുക്കുക, ഹൗ ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ സൊസൈറ്റി ഓർ ഹൗ ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ എൻവയോൺമെന്റ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നുള്ള കാര്യം എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന തിയറീസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാർക്സിസം സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്, ബൂർഷ്വാസി, ഈ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൾച്ചറിനെ ബ്രൂട്ടലി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മാർക്സിസം. So Marxism is closely aligned with the society during the time it was produced. അപ്പോൾ കാൾ മാർക്സ് ആ സമയത്തുള്ള സൊസൈറ്റിയിലെ പവർ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയും ഐഡിയോളജീസിനെയും ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് കൾച്ചറിനെയൊക്കെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് മാർക്സിസം. പിന്നീട് കാൾ മാർക്സിന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവർ ഈ ഒരു തിയറിനെ വെൽ ഡെവലപ്ഡ്, വെൽ സ്ട്രക്ചേർഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി. ദെൻ കംസ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ കാരണം എന്താ? കൊളോണിയലിസം കാരണം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് ഇൻ ദ ബോത്ത്, ഈ ഒരു ബോത്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ, അതായത് കൊളോണിയൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിലും ഈ കോളനൈസറിന് എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്തു, കോളനൈസ്ഡ് പീപ്പിളിന് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്തു, ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ഇവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസും ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം കാരണം അദറിങ് ആൻഡ് സെൽഫ് വേഴ്സസ് അതർ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വന്നത്, ഇതിനൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം. ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ ക്ലോസ്ലി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ ഇവൻറ്റ്സ് ആണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം ലൈനിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ആ ഒരു ടൈംസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ക്ലോസ്ലി റീഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം വഴി ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം. സോ മിമെറ്റിക് തിയറീസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് മാർക്സിസം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം, ന്യൂ ഹിസ്റ്റോറിസിസം ഒക്കെ. ഇറ്റ് റിലേറ്റ്സ് ടു ദ വേൾഡ് ഓർ എൻവയോൺമെന്റ് ഓർ യൂണിവേഴ്സ് closely aligned with the world or universe it was produced. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എൻവയോൺമെന്റും കൂടി പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ തിയറീസ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രഗ്മാറ്റിക് തിയറീസ്. പ്രഗ്മാറ്റിക് തിയറീസിലാണ് ക്ലാസിക്കൽ റെട്ടറിക്, റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറി. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഓഡിയൻസിൻ്റെയും റീഡേഴ്സിൻ്റെയും ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടി ഇതിൽ മാറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രഗ്മാറ്റിക് തിയറീൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് reader response theory, where the response of the reader will be tracked in order to understand the scope and aspects of that particular literature. Okay, reader response theory, classical rhetoric ഒക്കെ വരുന്നത്. ഇനി എക്സ്പ്രസീവ് തിയറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് റൊമാൻറ്റിസിസം ടൈംസിൽ ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സിലൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറീസ് ബൈ വേർഡ്സ്വർത്ത്, കോൾറിഡ്ജ് ഒക്കെ. പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ, സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ, ഫാൻസി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോൾറിഡ്ജിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടുവേർഡ്സ് ക്രിറ്റിസിസം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കംസ് ബയോഗ്രഫിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് സൈക്കോ അനാലിസിസ്. ഫ്രോയിഡിന്റെ, കാൾ യൂങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്രസീവ് തിയറീസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്. ദെൻ കംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തിയറീസ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് തിയറീസ് ക്ലോസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ് ആസ് എൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സെൽഫ് കണ്ടെയ്ൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അതിൽ പുറമേയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ല, ഉള്ളിലുള്ള കോണ്ടന്റ്, ഒരു ടെക്സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വെരി ക്ലോസ് റീഡിങ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്, അതിന്റെ ഫോം, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ്, അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിനെ ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന തിയറീസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് ഫോർമലിസം, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം, സ്ട്രക്ചറലിസം. ഫോർമലിസം ആക്ച്വലി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് റഷ്യയിലാണ്. ഇതിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടാണ് വിക്ടർ ഷ്ക്ലോവ്സ്കി ഒക്കെയാണ് ഫോർമലിസത്തിന്റെ പൈനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ റഷ്യൻ ഫോർമലിസത്തിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു റിച്ചാർഡ്സിന്റെ കൺട്രിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം. പിന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസം ഉണ്ട്, സൊഷോറ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സൈൻ, സിഗ്നിഫൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിരുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിലോട്ടാണ്. സോ this is it about the very foundation of literary theory. Literary theory in the foundation knowledge is apt as of now, I think. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി ഇലാബറേറ്റ്, ഇൻഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം.
So we'll be starting off with classical and medieval criticism, which we'll be tracing from 5th century BC to 14th century. Okay, 5th century BC മുതൽ 14th century വരെയുള്ള ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിനൊക്കെ ലേൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനിൽ. So obviously, classical medieval criticism എന്ന് പറയുമ്പോൾ the very first name that comes to our mind will obviously be Plato. Plato and his work, The Republic. അപ്പൊ പ്ലേറ്റോന്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, എല്ലാ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ റിവിഷൻ സീരീസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, ഈച്ച് ഓഫ് ദ തിങ്കേഴ്സിന്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ്, അവരുടെ മേജർ വർക്ക്സ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ പ്ലേറ്റോന്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം നോക്കാം. And his major work that we'll be discussing will be that The Republic. Okay, The Republic ആണ് major contribution towards criticism കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. And it is there he presents his idea of mimesis. Okay, mimesis is a imitation. Mimesis, imitation, artum, literature, poetry. Okay, he says it as poetry. Okay, poetry na പറയുന്നത്, പക്ഷെ it means literary works in general. എല്ലാ literary works നെയും കൂടി മീൻ ചെയ്യാണ്, പക്ഷെ poetry na പറയുന്നത്. He says that poetry is an imitation. Okay, mother of all lies. Poetry imitation ആണ്, poetry full കള്ളത്തരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പീക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. And he says that it is twice removed from the ultimate reality. For examples ഒക്കെ വെച്ച്, ചെയറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. And it is in this particular work, The Republic. Platon's The Republic you should never skip while you are preparing for UGC NET and focusing on the units of literary theory and criticism. Literary criticism നോക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും പ്ലേറ്റോനെ നോക്കിയിട്ട് പോവാ. പ്ലേറ്റോന്റെ മിമെസിസ്, he says that art is an imitation, അല്ലെങ്കിൽ poetry is imitation, it is mother of all lies, it is twice removed from reality എന്നൊക്കെ പ്ലേറ്റോ പറയുന്നുണ്ട്. And he sees art as a copy of a copy. ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്യപ്പെട്ട എന്തിന്റെയോ ഒരു കോപ്പി, വീണ്ടും കോപ്പിയാണ് ഈ ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. That's why it is called, he states that it is twice removed from reality. എന്തുകൊണ്ടാണ് twice removed from reality എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം, he says that art ഓൾറെഡി ഒരു കോപ്പീന്റെ കോപ്പിയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെയർ കാണുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ അതിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്തെടുക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ആ ഒറിജിനൽ സാധനത്തിന്റെ ഒരു കോപ്പി നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ കയറും. ആ മൈൻഡിൽ കയറിയ കോപ്പീനെ നമ്മൾ വീണ്ടും അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു റിട്ടൺ ലിറ്ററേച്ചർ വർക്കിൽ എഴുതുക, ലിറ്റററി വർക്കിൽ എഴുതുക. അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മൈൻഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജിന്റെ വീണ്ടും ഒരു കോപ്പി ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ റിയാലിറ്റി എന്ന് പ്ലേറ്റോ വിളിക്കാൻ കാരണം. ആൻഡ് ഹി ബാൻഡ് പോയിറ്റ്സ് ഫ്രം ഹിസ് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ്. റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബുക്കിൽ ഹി സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും, ആ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ആ ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരിക്കലും പോയിറ്റ്സ് പാടില്ല. ബിക്കോസ് പോയിട്രി ആൾക്കാരെ നല്ല വഴിന്ന് they will be fed with a lot of lies. ആൾക്കാരെ റിയാലിറ്റിന്ന് അത് വഴി തെറ്റിച്ചു വിടും എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ ബിലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദ റിപ്പബ്ലിക്, ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ദ റിപ്പബ്ലിക്, പ്ലേറ്റോ സേസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ബാനിങ് all poets from his ideal state. ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ ഒരു ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നിട്ട് പോയിറ്റ്സിനെ ബാൻ ചെയ്യും എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് poets create art and it is it's mother of all lies. It is a copy of a copy. It's twice removed from reality and it actually stirs up unruly emotions. വെറുതെ ആൾക്കാരിൽ വേണ്ടാത്ത ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും rather than feeding reason. Logical aspects ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാതെ it actually feeds with senses and emotions that are actually not required in humans. ആൾക്കാരെ വഴിതെറ്റിച്ച് വിടാനും ആൾക്കാരെ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റിന്ന് ആക്കിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആ ഒരു പാത്തുനിന്ന് റിയാലിറ്റിയിലോട്ടുള്ള പാത്തുനിന്ന് നേരെ വഴി തെറ്റിച്ച് വിടാൻ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടോ ലിറ്ററേച്ചറോ കാരണമാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പോയിറ്റ്സിനെ ബാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ബി ക്ലിയർ വിത്ത് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് പ്ലേറ്റോ സ്റ്റേറ്റഡ്.
ആൻഡ് പ്ലേറ്റോന്റെ വെരി ബിലവഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ട്, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ വന്നപ്പോ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, വാട്ട് എവർ പ്ലേറ്റോ സ്റ്റേറ്റഡ് ഹി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്റ്റഡ്. എല്ലാ പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തു, റിജക്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഏറ്റവും famous work that we study in regards of literary criticism or എല്ലാത്തിനെയും ഫോം, ട്രാജഡി, ഇതിനൊക്കെ പറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും റെഫർ ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് പോയിറ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മേജർ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. നിങ്ങളുടെ ടൈം ലൈനും ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കുക, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. ഓക്കെ, പ്ലേറ്റോന്റെ ടൈം ലൈനും അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ ടൈം ലൈനും നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കുക. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതൊരു തിങ്കേഴ്സിനെ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഏതൊരു ഫിലോസോഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ തിയറിയോ ക്രിട്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്കോ ലിറ്റററി ടേംസോ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതൊരു ടൈം ലൈനിൽ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെന്നും കൂടി പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ട്രാക്കിംഗ് ദ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദ ടൈം ലൈൻ. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദർ, ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ഇതൊക്കെ ഏത് ടൈമിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, ഏത് ടൈമിലാണ് ഈ ഒരു ഓതർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഏതൊരു ടൈമിലാണ് ഈ തിയറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, സോ നൗ റിഗാർഡിങ് അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ പോയറ്റിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും റിജക്ട് ചെയ്തു. പ്ലേറ്റോ മദർ ഓഫ് ഓൾ ലൈസ് എന്നൊക്കെ പോയിട്രീനെ വിളിച്ചു. ബട്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ റെസ്ക്യൂഡ്, പോയിട്രീനെ വന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്ലേറ്റോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിന്നൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്രീനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ്, പോയിട്രീനെ വന്ന് രക്ഷിക്കുകയാണ് പ്ലേറ്റോന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് നിന്നും അറ്റാക്കിങ്സ് നിന്നും ഒക്കെ. സോ ഹി റെസ്ക്യൂഡ് പോയിട്രി ഫ്രം പ്ലേറ്റോ. Okay, even though he's a very beloved student of Plato, Aristotle, he attacked and rejected the ideologies that were stated by Plato regarding poetry and art. He argued that tragedy serves a vital psychological purpose through catharsis. And the major concept, Aristotle, the major ആയിട്ടുള്ള concept, he gave a lot of contributions towards the formations, like formal elements of tragedy. He gave contributions to catharsis, to a lot of terms that are associated with the play, tragedy and all. So one major term that he contributed is catharsis. So what do you mean by catharsis? Catharsis is a term, literary term coined by Aristotle. What do you mean by catharsis? So catharsis is the purgation or purification of emotions. Purgation means purification itself. Okay, it is a purification of emotions after evoking the senses of pity and fear. Okay, audience pity and fear എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസസ് ഇവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഇമോഷൻസ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ത്രൂ ആർട്ട് ഫോം. ഒരു പ്ലേയോ ഒരു ട്രാജഡിയോ ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ഇസ് ക്ലോസ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്ലേ. ഓക്കെ, കഥാർസിസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് പ്ലേ. ഓക്കെ, പ്ലേ ആർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് പ്ലേ ആണ്, മോർ ദാൻ നോവൽസ്, പോയിട്രി ആൻഡ് ഓൾ. ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഓഫ് പ്ലേ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ദാറ്റ് ഓഫ് ട്രാജഡി. ഓക്കെ, ട്രാജഡീനെയാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, എംഫസിസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് tragedy serves as a vital psychological purpose. അപ്പൊ ട്രാജഡിക്ക് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാ? ഇപ്പുറത്ത് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നുണ്ട് ആർട്ട് ഫോമും പോയട്രിയും ഒക്കെ ആൾക്കാരെ വൈതെറ്റിച്ച് വിടാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം ഇപ്പുറത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നു അല്ല, ഇറ്റ് ആക്ച്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ. ആൾക്കാരുടെ ബെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഈ ആർട്ട് ഫോം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ലിറ്ററേച്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഹൗ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്? ഹി സേസ് ദറ്റ് ഒരു ട്രാജഡി കാണുമ്പം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ വരും. ആ പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ സെൻസസ് എന്തിനെ എവോക്ക് ചെയ്യും? അതർ ഇമോഷൻസിനെ എവോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഇമോഷൻസിനെ ഇത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കഥാർസിസ് എന്ന് പറയുക. സോ ദ ടേം കഥാർസിസ് ഇസ് കോയിൻഡ് ബൈ അരിസ്റ്റോട്ടിൽ, where he defends tragedy from the attackings of Plato and says that it is a safe purgation of the emotions of the audience after the evocation of the senses of pity and fear.
Okay, clear with catharsis? Next, another term that he contributed is hamartia. What do you mean by hamartia? What do you mean by hamartia? So let's examine hamartia catharsis. I hope it is clear with you. Next, let's move on to hamartia. നിങ്ങൾ ട്രാജഡീൻ്റെ എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം ട്രാജഡീൻ്റെ ആസ്പെക്ട്സും ട്രാജഡി അരിസ്റ്റോട്ടലിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ടേംസ് ഒക്കെ വെരി ഫെമിലിയർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. കഥാർസിസ്, ഹമാർഷ്യ, എനഗ്നോറസ്, പെരിപ്പേഷ്യ, ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ കഥാർസിസ് നമ്മൾ ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി ഹമാർഷ്യ, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഹമാർഷ്യ? Hamartia എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ ട്രാജിക് മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ ഓർ ട്രാജിക് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ ഹീറോ. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പ്ലേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഹാംലെറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഒതെല്ലോ ആയിക്കോട്ടെ, മാക്ബത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു ഹീറോ ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടാഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാംലെറ്റിൽ സൺ ഹാംലെറ്റ്, ഓക്കെ, സൺ ഹാംലെറ്റിന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഹാംലെറ്റ് is facing a tragic flow because of his procrastination. Okay, procrastination കാരണമാണ് ലാസ്റ്റ് almost every of the characters in that play is getting murdered. എല്ലാരും getting killed. ലാസ്റ്റ് towards the end of the play അതിലത്തെ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആരും alive അല്ല. And all these tragic flow happened because of an error in judgment. ഹാംലെറ്റിന് കൃത്യസമയത്ത് ക്ലോഡിയസിനെ കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ റീസൺ കാരണമാണ് എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് എവ്രി വൺ ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലേ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് കിൽഡ്. ആരും അലൈവ് അല്ല ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്. മാക്ബത്തിന്റെ എറർ ഇൻ ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്താ? മാക്ബത്തിന്റെ ഓവർ എംബിഷൻ ടുവേർഡ്സ് പവർ. ഓക്കെ, പവറിനോടുള്ള ഓവർ എംബിഷൻ ആണ് കിങ് മാക്ബത്തിന്റെ ട്രാജിക് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, കിങ് മാക്ബത്തിന്റെ എൻഡിലോട്ട് മാറുന്നത്. ഒതെല്ലോയില് എന്താ വരുന്നത്? ഇയാഗോന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻസിൽ ഒതെല്ലോ വീണ് പോവാണ്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോട്ട് അവെയർ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഇത് ജലസി, ഇതൊക്കെ കാരണം ജലസി, എൻവിയസ്നെസ്, ഈ എൻവി, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കാരണം പ്ലസ് ഇയാഗോന്റെ മാനിപ്പുലേഷൻസ് കാരണം ഒതെല്ലോ അവിടെ ആ ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ട്രാജിക് ഫ്ലോ, ഏതോ ഒരു പീക്ക് പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഹീറോ ഏതോ ഒരു എറർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ് കാരണം ഒരു ട്രാജിക് മിസ്കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ട്രാജിക് ഫ്ലോനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹമാർഷ്യ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഹമാർഷ്യ ഓർ വാട്ട് ഈസ് ദ ട്രാജിക് ഫ്ലോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ട്രേസ് ഇൻ ഹാംലെറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാംലെറ്റ്, ദ സൺ ഹാംലെറ്റ്, ആൻഡ് ഹി ഫെയിൽഡ് ടു കോൺഫ്രണ്ട് ക്ലോഡിയസ് ഓഫ് ദ ക്രൈം. എന്താ ചെയ്തത്? കിങ് ഹാംലെറ്റിനെ മർഡർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, കിങ് ഹാംലെറ്റിനെ മർഡർ ചെയ്ത ആ ഒരു ക്രൈം ഗോസ്റ്റ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും he didn't believe much. He wanted proofs. That is okay. പക്ഷേ the thing is that he procrastinated a lot. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാംലെറ്റ് മരിച്ചു. ഹാംലെറ്റിന്റെ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ്, ബാക്കി all the members in that play, all the characters in that play is getting killed. Okay, so the hamartia or the tragic flow of the Hamlet പ്ലേയിൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ ഓഫ് ഹാംലെറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ഫെയിലിയർ ഇൻ കൺഫ്രണ്ടിങ് ക്ലോഡിയസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്രൈം. Okay, any next portion? I hope hamartia, the term hamartia is clear with you. Next one is anagnoris. What do you mean by anagnoris? Anagnoris is എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമിന്റെ മീനിങ് എന്താ? വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അനഗ്നോറിസ്? അനഗ്നോറിസിസും പെരിപേഷ്യയും ടു മേജർ എലിമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് എ ട്രാജഡിയാണ്. ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻഡ്ലി ആണ് ഒരു ട്രാജഡിക്ക് ആ ഒരു ട്രാജഡിന്റെ ഏറ്റവും പീക്ക് പെർഫോമൻസ് എലിമെന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അനഗ്നോറിസ് ആൻഡ് പെരിപേഷ്യ? സോ ഇതൊക്കെ അരിസ്റ്റോട്ടൽ പോയറ്റിക്സിൽ ട്രാജഡീനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലിറ്റററി ടേംസ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഈ ലിറ്റററി ടേംസ് അരിസ്റ്റോട്ടലായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ട്രാജഡി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അനഗ്നോറിസിസ്? What do you mean by anagnorisis? So anagnorisis is the critical moment of recognition or discovery. ഒരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലോട്ടിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്കവറിയോ ഒരു റെക്കഗ്നിഷനോ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുക. അത് ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ പ്ലേ ആവാം, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓഫ് ദ പ്ലേ ആവാം, വാട്ട് എവർ ബി. ഇപ്പൊ അനഗ്നോറിസിസ് ഏതൊരു
ടൈമിലും ഏതൊരു ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ദാറ്റ് പ്ലേയിലും ഹാപ്പൻ ചെയ്യാം. സോ എനക്നോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ മൂമെന്റിൽ എന്തോന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാണ്, ഒരു പുതിയ ഡിസ്കവറി ഹാപ്പൻ ചെയ്യാണ്. പെരിപേഷ്യ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സഡൻ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. സഡൻ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹാംലെറ്റിന്റെ ലൈഫ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് കിങ് ഹാംലെറ്റിന്റെ ഗോസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു മർഡറിന്റെ കാര്യം, ഈ ഒരു കോൺസ്പിറസി പറയുന്നത്. ക്ലോഡിയസും ജെർട്രൂഡും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കിങ് ഹാംലെറ്റിനെ മർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കവറി, അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എനക്നോളിസിസ്. ആ കാര്യം പറഞ്ഞത് മുതൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ, അതാണ് പെരിപേഷ്യ. സോ അനഗ്നോറിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഡൻ റെക്കഗ്നിഷൻ ഓർ ഡിസ്കവറി ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രാജഡി ഓർ എ പ്ലേ. പെരിപേഷ്യ ഇസ് എ സഡൻ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ. അതുവരെ ആ ഹീറോക്ക് വെരി ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആയിരിക്കും, വെരി ഗുഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കും, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ എ വെരി സ്മൂത്ത് വേ. ബട്ട് സഡൻലി a change or reversal of fortune, change of events happen ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പെരിപേഷ്യ എന്ന് പറയാ. So I hope all these terms, catharsis, hamartia, anagnosis and peripecia is clear with you. Let's move on to the next part where we are discussing some other critics apart from പ്ലേറ്റോ ആൻഡ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ. അപ്പോൾ പ്ലേറ്റോയും അരിസ്റ്റോട്ടിലും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട ക്രിട്ടിക്സ് ആണ് ഹൊറേസും ലോഞ്ചൈനസും. ഹൊറേസിന്റെ ആഴ്സ് പോയറ്റിക് ആണ് another ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്. ആഴ്സ് പോയറ്റിക്കയിൽ ഹൊറേസ് എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റോ നിങ്ങൾ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലേറ്റോ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്റ്റിംഗ് പോയിട്രി. അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രി ഷുഡ് ബി സംതിങ് ടു ടീച്ച്, ടീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അരിസ്റ്റോട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടീച്ച് ചെയ്യാനും വേണം ഡിലൈറ്റ്, ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റോ ഡിലൈറ്റ് പർപ്പസിനും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്രിയോ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഹൊറേസ് എന്താ പറയുന്നത്? ഹൊറേസ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ മസ്റ്റ് ഹാവ് എ ഡുവൽ ഫങ്ഷൻ. He says that it must be sweet or pleasing and useful and instructive. Similar കാര്യം തന്നെയാണ് ഹൊറേസും പറയുന്നത്. ഹൊറേസ് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഡിലൈറ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഹൊറേസ് കുറച്ചും കൂടി ബാലൻസ്ഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. ഹി പ്രസൻസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഡൾച്ചെ ഉട്ടൈൽ. ഡൾച്ചെ ഉട്ടൈൽ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടേമിനെ പറയുക. ഡൾച്ചെ മീൻസ് സ്വീറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസിങ്, യുട്ടൈൽ മീൻസ് ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം. ഒരു പോയിട്രി സെയിം ടൈം സ്വീറ്റ്, എൻ്റർടൈനിങ്, പ്ലീസിങ്, ഡിലൈറ്റ്ഫുള്ളും ആയിരിക്കണം, അതേസമയം യൂസ്ഫുള്ളും ഇൻസ്ട്രക്റ്റീവും ടീച്ചിങ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംതിങ് ഡൈഡാക്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പർപ്പസും കൂടി സെർവ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ടീച്ച് or contribute something good to the society or the people or the audience. So he popularized the idea of decorum. ഡെക്കോറം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹൊറേസ്, വിച്ച് ഈസ് മാച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ ടു ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ്. സ്റ്റൈലും ക്യാരക്ടർ ടൈപ്പ്, ആ ഒരു ആളുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് സ്റ്റൈൽ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഡെക്കോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഹൊറേസ് Ars Poetica and his Dulce Utai, you please remember. Next one is Longinus. Longinus in the critical work ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ it is on the sublime. On the sublime എന്തെല്ലാം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്? On the sublime focuses on the emotional impact of literature. ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാജഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഓഡിയൻസിലോ ഒരു റീഡറിലോ വാട്ട് എവർ ബി എന്ത് എഫക്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, വാട്ട് എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ഓർ വാട്ട് ഇമ്പാക്ട്, വാട്ട് ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്ട് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എന്നാണ് ലോഞ്ചൈനസ് ഓൺ ദ സബ്ലൈമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹി ഡിഫൈൻ ദ സബ്ലൈം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ സബ്ലൈം? സബ്ലൈം എന്ന് പറയുന്നത് is a grand, lofty style of writing that sweeps the listener into a state of ecstasy and awe. ഇപ്പോൾ ഏതൊരു റൈറ്ററും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയട്രിയോ പ്ലേയോ നോവലോ വാട്ട് എവർ എന്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിലും ദാറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി എബവ് ദ വേൾഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യണം ഈ വേൾഡ്ലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഗിവ് എ വെരി ലോഫ്റ്റി, ഗ്രാൻഡിയർ, സബ്ലൈം സ്റ്റൈലായിരിക്കണം. ഏറ്റവും ഗ്രാൻഡസ്റ്റ് ഫോമിൽ, ഏറ്റവും ലോഫ്റ്റി ഫോമിലായിരിക്കണം ആ റൈറ്റിംഗ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ ഗിവ് സം എക്സാമ്പിൾസ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഒരു റൈറ്റിംഗിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് to become a sublime writing. He is stating in this particular work on
സബ്ലൈം. ആൻഡ് ഈ റൈറ്റിംഗ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? ഈ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലോ ലിസണറിലോ ഓഡിയൻസിലോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്റ്റസിയിലോട്ട് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓവർവെൽമിങ് ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഓവർഫ്ലോയിലേക്ക് ഇവരെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ലോഞ്ചൈനസ് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ മൂവിങ് ഫ്രം ദ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ടു റിനൈസൻസ് ആൻഡ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം, വിച്ച് is from the timeline 16th to 18th century timeline happen ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഐ ഹോപ്പ് ദ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇസ് ക്ലിയർ വിത്ത് യു. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഗോ ത്രൂ ചെയ്യേണ്ട ഏരിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലേറ്റോ, ഹിസ് റിപ്പബ്ലിക്, അരിസ്റ്റോട്ടൽ, പോയറ്റിക്സ്. അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പോയറ്റിക്സിലാണ് ട്രാജഡി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ട്രാജഡീൻ്റെ എലമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം. അതിലാണ് പറയുന്നത് പ്ലോട്ട് ഷുഡ് ബി ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. പ്ലോട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. 6 എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ട്രാജഡി പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടേംസ്, അതായത് കഥാർസിസ്, ഹമാർഷ്യൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. ഹൊറൈസിനെ വായിക്കുക, ലോഞ്ചൈനസിനെ നോക്കുക, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ നോക്കുക. ഇത് ഒരു റിവിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഓഫ് ഡെപ്ത്. വിൽ ബി ബ്രഷിങ് ഓഫ് എല്ലാ ടൈം ലൈനിലും എല്ലാ തിങ്കേഴ്സിനെയും മേജർ റൈറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ബ്രഷ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റിനൈസൻസ് ആൻഡ് നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം വിച്ച് എക്സിസ്റ്റഡ് ഫ്രം 16th to 18th century. Okay, my video is off. Okay. Okay. So we'll be getting along with the second section, which is Renaissance and Neoclassical criticism. The critics during this period എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ they defended poetry. ആ സമയത്ത് കുറേ അധികം അറ്റാക്സ് വന്നു. ഇപ്പോൾ റിലീജിയസ് സൈഡിൽ നിന്നായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ റിജിഡ് സൊസൈറ്റൽ ഡെക്കോറം ഒക്കെ പോയിട്രിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറേ വർക്ക്, അതായത് കുറേ അധികം ഹാർഷ് ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ പോയിട്രി ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്യൂരിറ്റാനിക്കൽ അറ്റാക്സ് ഒക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിഗാർഡിങ് ദ റിലീജിയസ് ഡോഗ്മാസ്. ഇതൊക്കെ കാരണം, റിലീജിയസ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡോഗ്മാസ് ഒക്കെ കാരണം ആ സമയത്ത് കുറേ അധികം അറ്റാക്സ് പോയിട്രി ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്തുള്ള ക്രിട്ടിക്സ് എന്താണെന്ന് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്രീനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു, പോയിട്രീനെ കവർ അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ അധികം വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിൽ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ മേജർ റൈറ്റർ ഹു ബിലോങ്സ് ടു ദാറ്റ് റിനൈസൻസ് ക്രിറ്റിസിസം കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മേജർ ക്രിട്ടിക് ആണ് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിന്റെ ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി, ആ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, ആൻ അപ്പോളജി ആണ്. ഹീസ് ഗിവിങ് ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി. കാരണം പോയിട്രി അത്ര അധികം അറ്റാക്സ് ആ ടൈമിൽ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്ററിനെയും ആ റൈറ്ററിന്റെ വർക്കിനെയും എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി 1595 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 1595 ഈ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി എഴുതാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിഫെൻസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻസ് ദ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസ്. സ്റ്റീഫൻ ഗോസന്റെ ദ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിൽ പോയിട്രീനെ പറ്റി കുറേ അധികം അറ്റാക്സ് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള അറ്റാക്സിനെയൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്രീനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാണ്, പോയിട്രിക്ക് ഒരു അപ്പോളജി ലെറ്റർ പോലെ എഴുതാണ് സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ഇൻ ഹിസ് വർക്ക് ഇൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി. ഡിഫെൻസ് പോയിസി എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിന്റെ ടൈറ്റിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. സോ എന്തിനുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്, ഏതൊരു വർക്കിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് എൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി റിട്ടൺ ബൈ സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് റിയാക്ഷൻ or it is an answering or defense against Stephen Gossen's The School of Abuse. Another writer ആണ് സ്റ്റീഫൻ ഗോസൻ. ആ സമയത്ത് The School of Abuseൽ he completely dispelled the idea that poetry is supposed to teach or പോയിട്രീൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് an apology for poetry സർ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സിഡ്നി famously claimed that while nature delivers a bronze world, poets deliver a golden one. ഇതിൽ പോയറ്റ്സിനെയാണ് ഈ അതായത് ഫിലോസഫേഴ്സിനേക്കാളും ഏതൊരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരെക്കാളും പോയറ്റ്സിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ദ പോയറ്റ് നെവർ എഫേം ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെർഫോർ നെവർ ലൈസ്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും ഹീ നെവർ ലൈ.
ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി സ്റ്റേറ്റ് ഈ എൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ ആണ്. ദ പോയിറ്റ് നെവർ എഫോമത്ത് ആൻഡ് ദെർഫോർ നെവർ ലൈസ്, നെവർ ലൈത്ത്. അതായത് പോയറ്റ് ഒരിക്കലും ഇന്നൊരു കാര്യം എഫേം ചെയ്യുന്നില്ല, കൺഫേം ചെയ്യുന്നില്ല, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് എന്ന് പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ അയാൾ പറയുന്നത് കള്ളത്തരാവുക? ഒരു കാര്യം പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്യാത്ത കാര്യം എങ്ങനെ അത് ട്രൂ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് പോയിന്റ് നെവർ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺഫർമേഷൻ ഓർ എൻ അഷുറൻസ്. അതിനൊരിക്കലും എഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനൊരിക്കലും ട്രൂ സെൻസിൽ പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ ആൾ പറയുന്നത് കള്ളത്തരാവുക? സോ ദിസ് വാസ് ദി ആർഗ്യുമെന്റ് ദാറ്റ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി റേസ്ഡ്. അതായത് ഈ പോയിട്രി മദർ ഓഫ് ഓൾ ലൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ക്ലെയിമിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ഹിസ് വർക്ക് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഈ കാര്യം സ്റ്റീഫൻ കോസറിന്റെ സ്കൂൾ ഓഫ് അബ്യൂസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി ആൻ അപ്പോളജി ഫോർ പോയിട്രി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഓൾസോ റിമെമ്പർ ദ ഇയർ 1595. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ജോൺ ഡ്രൈഡൻ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ മേജർ വർക്ക് ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ജോൺ ഡ്രൈഡൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ writings is an essay of dramatic poesy. An essay of dramatic poesy he is writing in 1668. നിങ്ങൾ ടൈം ലൈൻ നോക്കുക, ഫിലിപ്പ് സിഡ്നിന്റെ ടൈം ലൈൻ നോക്കുക, ഡ്രൈഡന്റെ ടൈം ലൈൻ നോക്കുക, എന്നിട്ട് ക്രോണോളജി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളോട് വർക്ക്സ് ചോദിച്ചിട്ട് ക്രോണോളജി അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും. സോ പ്ലീസ് ബി ഗുഡ് വിത്ത് ദ ടൈം ലൈൻ ആസ് വെൽ. ഓക്കെ, so John Dryden set up a famous debate between four characters representing different styles. His proxy Neander defended the loose, rich, irregular genius of William Shakespeare against the strict rule following French theatre. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ ഫോളോയിങ്, ഫ്രഞ്ച് തിയേറ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ ഫോളോയിങ്ങിനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ലൂസ്, റിച്ച്, ഇറഗുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഫോമിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ആ സമയത്തുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസിനൊക്കെ അഡ്ഹിയറൻസ് ഒന്നും കൊടുക്കാതെ കുറച്ചുകൂടി ലൂസ്, കുറച്ചും കൂടി റിച്ച്, ഇറഗുലർ, അതായത് ഒരു നമ്മൾ ഓർത്തഡോക്സ് പാറ്റേണിൽ പോവാതെ കുറച്ചും കൂടി ഫ്രീ ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ലൂസ് ലാംഗ്വേജും ഫോം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുന്ന വില്യം ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ ഒക്കെ റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോലെ അതിനൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോൺ ഡ്രൈഡൻ. ഓക്കെ, സോ ഹി വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾ ഫോളോയിങ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് തിയേറ്റർ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിമെമ്പർ ചെയ്യേണ്ടത് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം, an essay on criticism which was written in 1711. 1711 എഴുതിയിട്ടുള്ള an essay on criticism he codified neoclassical rules in verse. നിയോ ക്ലാസിക്കൽ റൂൾസിന് വേഴ്സിഫൈഡ് ഫോമിൽ പോയിട്രി ഫോർമാറ്റിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഡിഫൈൻഡ് വിറ്റിനെ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്തിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വേ ഓഫ് മീഡിയം ആയിട്ടാണ് വിറ്റിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ഹിസ് കൊട്ടേഷൻ. എനിവേ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ഹിസ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ആൻ എസ്സേ ഓൺ ക്രിറ്റിസിസം, അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ്. Then comes Dr. Samuel Johnson. Dr. Samuel Johnson ആണ് പ്രിഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് സാമുവൽ ജോൺസന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ പ്രിഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ. ഓക്കെ, പ്രിഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് 1765 അപ്പം നിങ്ങൾ ടൈം ലൈൻ ഒന്ന് ഒരു റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഫിലിപ്പ് സിഡ്നി, ഡ്രൈഡൻ, പോപ്പ്, സാമുവൽ ജോൺസൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ക്രോണോളജി പോകുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ഡു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. So, Dr. Samuel Johnson, in preface to Shakespeare, defended Shakespeare for mixing comedy and tragedy, arguing that Shakespeare holds up a faithful mirror to real human life, transcending rigid classical rules. ഓക്കെ, ഷേക്സ്പിയറിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ക്രിറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഷേക്സ്പിയർ ട്രാജി കോമഡീസ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, കോമഡിയും ട്രാജഡിയൊക്കെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് ജോൺഡർ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതിയതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ ക്രിറ്റിക്സ് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഡോക്ടർ സാമുവൽ ജോൺസൺ ഇൻ പ്രെഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഹാവ് ടൈം പ്ലീസ് ഗോ ത്രൂ എ ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വർക്ക് പ്രെഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ. കാരണം നിങ്ങൾ ആസ് എൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ പ്രെഫസ് ടു ഷേക്സ്പിയർ. ഓക്കെ,
നെക്സ്റ്റ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ഫ്രം റിനൈസൻസും നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പീരീഡിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി ഇനി റൊമാൻറ്റിക് ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ ക്രിറ്റിസിസം എക്സാമിൻ ചെയ്യാണ് വിച്ച് ഫോൾസ് അണ്ടർ ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് 19th സെഞ്ചുറി. ഓക്കെ, 19th സെഞ്ചുറിയിൽ ഫോൾസ് അണ്ടർ ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് റൊമാൻറ്റിക് ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ ക്രിറ്റിസിസം. ഇതിൽ ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റ് ക്ലാസിക്കൽ റൂൾസ് നിന്ന് മാറി കുറച്ചും കൂടി ഇമോഷൻസിനെയൊക്കെ വാല്യൂ ചെയ്തില്ല, കുറച്ചുകൂടി സെൻസേഷൻസിനെ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഇമാജിനേഷൻസിനും നേച്ചറിനും സോഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിക്കും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ ഷിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻ ദ റൊമാൻറ്റിക് ആൻഡ് വിക്ടോറിയൻ ക്രിറ്റിസിസം. ആ ടൈമിലുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സിൽ എസ്പെഷ്യലി ദ മേജർ വൺ ബീങ് ലിറിക്കൽ ബാലൻസ്. ഓക്കെ, പ്രൊഫസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്തിന്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഡെനോട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും, ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് പ്രിഫസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലൻസിലാണ് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് പറയുന്നത് poetry. He defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. Emotion recollected in tranquility എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിക്സ് ഫേവർ ചെയ്യുന്നത് ഇമോഷൻസിനെയാണ്, ഇമാജിനേഷനെയാണ്, നേച്ചറിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് കുറച്ചും കൂടി അതുവരെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ച് എന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് അപ്രോച്ചിലോട്ടാണ് റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിക്സ് വർക്ക്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇമോഷൻസ് ആർ വാല്യൂഡ് ഓവർ റീസൺ. അതുവരെ റീസൺ എൻലൈറ്റൻമെന്റ് ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റീസണെയും ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിനെയും റാഷണൽ തിങ്കിങ്ങിനെയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിക്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമാജിനേഷനെയും സബ്ജക്റ്റിവിറ്റീനെയും ഇമോഷൻസിനെയും സെൻസേഷൻസിനെയും ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഫോക്കസ് ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് നേച്ചർ. Okay, he argued that poetry should use the everyday language spoken by regular people. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റേറ്റഡ് അതുവരെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി എലീറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ലോഫ്റ്റി ഗ്രാൻഡ് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് this writings, all the literature and all should be very much available to the common people as well. അപ്പോൾ കോമൺ പീപ്പിൾ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ വേണം നമ്മൾ പോയിട്രി എഴുതാൻ. അത് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വെരി ലൊക്കാലിറ്റി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൊളോക്കിയൽ ഇതിൽ എഴുതണം എന്നല്ല, പക്ഷേ മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ കുറച്ചുകൂടി ഡെമോക്രറ്റൈസേഷന് സ്കോപ്പ് കൊടുക്കാന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. which is he started to promote the idea that all the language aspects and all should be very much closely aligning with the common people. Common people ന്റെ ലാംഗ്വേജിന് അവർക്കും കൂടി മനസ്സിലാവുന്ന എവറിഡേ ലാംഗ്വേജ് പ്രിഫർ ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ആണ് ദ മേജർ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിട്ടിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഹിസ് മേജർ വർക്ക് ഇസ് പ്രെഫസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പ്രെഫസ് ടു ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ്. ലിറിക്കൽ ബാലറ്റ്സ് ആക്ച്വലി 1789 പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ 1800 വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് അതിനൊരു പ്രെഫസ് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടു മേക്ക് ഹിസ് ഇൻറ്റൻഷൻസ് ക്ലിയർ വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് major after William Wordsworth is Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridgeന്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the work is Biographia Literaria which was produced in 1817. Okay, so അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ലൈനിൽ വരുന്നത് വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, so Samuel Taylor Coleridge's Biographia Literaria, which was being written in 1817, is a major critical work that comes under the category of romantic criticism. Okay, ഇതിൽ സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജ് ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡിനെ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ, സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഫാൻസി ഇങ്ങനെ 3 ആസ്പെക്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 3 ആസ്പെക്ട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിലപ്പം വാട്ട് ഇസ് പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ? പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ യൂണിവേഴ്സൽ ഹ്യൂമൻ പവർ ടു പെർസീവ് ദ വേൾഡ്. സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പോയറ്റിക് പവർ.
ഓക്കെ, നമ്മളൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഇൻ ടു ആർട്ട് ആക്കി മാറ്റാം. പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പെർസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഹ്യൂമൻ എബിലിറ്റിയോ ഒരു ഇമാജിനേറ്റീവ് പവറോ. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു കാര്യം കണ്ടാൽ അതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക, പെർസീവ്, നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് വേസിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സബ്ജക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ദെൻ കം സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ. സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു മൂവി കാണുന്ന ആളും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആൾ അതിന്റെ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അതിനെ അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച് അതിന്റെ എല്ലാ ആർട്ട് ഏരിയാസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എൻതൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് തന്നെ. സോ സിമിലർലി എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനും ഒരു പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് പെർസീവ് ദ വേൾഡ്. സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആ പെർസെപ്ഷനെ ആർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളത്. ദെൻ കംസ് ഫാൻസി. ഫാൻസി കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലോവർ ഫോർമാറ്റിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെമ്മറി. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യും. ഒരു മെക്കാനിക്കൽ മെമ്മറി ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ടാണ് ഫാൻസി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സാമുവൽ ടൈലർ കോൾറിഡ്ജ് ആൻഡ് ബയോഗ്രഫിയ ലിറ്ററേറിയ. ദെൻ കംസ് ജോൺ കീറ്റ്സ്. ജോൺ കീറ്റ്സ് വെരി റൊമാൻറ്റിക് ക്രിട്ടിക് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ്. മാത്യു അർണോൾഡ് വിക്ടോറിയൻ ക്രിട്ടിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ജോൺ കീറ്റ്സിന്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി എബിലിറ്റി ഓഫ് എ റൈറ്റർ ടു എക്സിസ്റ്റ് കംഫർട്ടബിളി ഇൻ ഡൗട്ട്സ്, അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ അൺസർട്ടനിറ്റീസും ഡൗട്ട്സും മിസ്റ്ററീസിലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഒരു എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ആൻഷ്യസ്ലി റഷ് ചെയ്യാതെ ആ ഒരു അൺസർട്ടനിറ്റീസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് എനി അതർ ബീങ് വെരി സ്ട്രെസ്ഫുൾ അബൌട്ട് ദാറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ട്സും റീസൺ ഒന്നും തേടി പോവാതെ ആ ഡൗട്ട്സിലും മിസ്റ്ററീസിലും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും അതിൽ കുറേ മിസ്റ്ററീസ് ഉണ്ടാവും, കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, കുറേ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ അൺസർട്ടനിറ്റീസിനോട് നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പഠിക്കണം. ആ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ റൈറ്റർ ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഹി കോൾസ് എസ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ആയിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നില്ല, എല്ലാത്തിനും ആൻസർ കൊടുക്കണം എന്നില്ല. ദർ ക്യാൻ ബി ഡൗട്ട്സ്, ദർ ക്യാൻ ബി അൺസർട്ടനിറ്റീസ്, ദർ ക്യാൻ ബി മിസ്റ്ററീസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഹി കോൾസ് എസ് നെഗറ്റീവ് കേപ്പബിലിറ്റി. ദെൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു മാത്യു അർണോൾഡ്, മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ മേജർ വർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം. വേറെയും കുറേ അധികം ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൾച്ചർ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൾച്ചർ ആൻഡ് അനാർക്കി ഒക്കെ മാത്യു അർണോൾഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ ആ ഒരു ബിബ്ലിയോഗ്രഫി നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് മാത്രമേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ 1864 എഴുതിയിട്ടുള്ള ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ക്രിറ്റിസിസം നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ദെൻ മാത്യു അർണോൾഡിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ? മാത്യു അർണോൾഡ് പറഞ്ഞു ലിറ്ററേച്ചർ ഷുഡ് റിപ്ലേസ് റിലീജിയൻ ആസ് സൊസൈറ്റീസ് മോറൽ ആങ്കർ. റിലീജിയൻ എത്ര ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മോറലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലിറ്ററേച്ചർ കൊടുക്കണം എന്നാണ് മാത്യു അർണോൾഡ് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് മാത്യു അർണോൾഡ് ആണ് ഈ ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഇൻസ്ട്രക്റ്റഡ് ക്രിറ്റിക്സ് ടു ഇവാലുവേറ്റ് ന്യൂ പോയിട്രി ബൈ കമ്പയറിംഗ് ഇറ്റ്സ് ലൈൻസ് ഡയറക്ട്ലി ടു യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് മാസ്റ്റർ ലൈൻസ് ഫ്രം ഹോമർ, ഡാൻഡെ, മിൽട്ടൺ ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഈ റൈറ്റേഴ്സും ഈ വർക്ക്സും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ആ ബെസ്റ്റിന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്പയർ ആയിട്ട് വേണം കുറച്ചധികം വേറെ വർക്ക്സ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ദർ ഷുഡ് ബി ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റും റൈറ്റേഴ്സും ഉണ്ടാവണം, അതിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട്. ആൻഡ് ദ മേജർ റൈറ്റേഴ്സ് ആറ്റ് ഈ മാത്യു അർണോൾഡ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ റൈറ്റേഴ്സിനെയാ? ഹോമർ, ഡാൻഡെ, മിൽട്ടൺ, എസ്പെഷ്യലി മിൽട്ടൺ. ഓക്കെ, മിൽട്ടനെയാണ് ഈ മാത്യു അർണോൾഡ് എപ്പോഴും പ്രേസ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും പീക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിമെമ്പർ മാത്യു അർണോൾഡ് ഇസ് എ പേഴ്സൺ who introduced the idea of touchstone method. ഓക്കെ, ടച്ച് സ്റ്റോൺ മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മാത്യു അർണോൾഡ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വിക്ടോറിയൻ റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിക്സും റിനൈസൻസ് ക്രിറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു, നിയോ ക്ലാസിക്കൽ ക്രിറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു, റൊമാൻറ്റിക് ക്രിറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു, വിക്ടോറിയൻ ക്രിറ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫോർമലിസം. ഓക്കെ,
അത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റീസൺഡ് ആണ്. അതായത് 20th സെഞ്ച്വറി പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഈ ഫോർമലിസം ആൻഡ് ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ. വിക്ടർ സ്ക്ലോവ്സ്കി ആയാലും റിച്ചാർഡ്സ് ഒക്കെ ആയാലും നമ്മളുടെ പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ 20th സെഞ്ച്വറി ക്രിറ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്താ, വാട്ട് ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ up comes the birth of modern literary academic study. ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കുറച്ചും കൂടി ടെക്സ്റ്റ് ഫോക്കസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായത്. നിങ്ങൾ ഫോർമലിസം ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഫോർമലിസം അതിൽ തന്നെ ഫോം ഉണ്ട്. ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ഏതൊരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്റ്റിലാണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, മീറ്റർ എന്താ, ഫോം എന്താ, റൈം, ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ആ ഒരു കോണ്ടന്റിന്റെ ഫോമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഫോർമലിസ്റ്റുകളും ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സും. ഓക്കെ, ഫോർമലിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊപ്പോണന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വിക്ടർ സ്ക്ലോവ്സ്കി ആണ്. ആൻഡ് ഐ ഹവ് ടോൾഡ് യു റഷ്യൻ formalism originated in Russia. Okay, so Viktor Shklovsky is the major proponent of Russian formalism, and in his work Art as Technique in 1917 he popularized the idea of defamiliarization, also known as Ostranin. Okay, Ostranin നമ്മൾ പറയും defamiliarization. Defamiliarization എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the idea that art uses language devices to make everyday things look strange, shaking readers out of habitual perception. അതായത് ഈ റീഡിങ് നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും, ഡീഫെമിലിയറൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നാണ് ഹി സ്റ്റേറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ. സോ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ നോക്കുക, വിക്ടർ സ്ക്ലോവ്സ്കി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റോമൻ യക്കോബ്സൺ. റോമൻ യക്കോബ്സൺ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ടേമാണ് ലിറ്റററിനെസ്. ഓക്കെ, ലിറ്റററിനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സ്പെസിഫിക് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എലിമെന്റ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് എ ഗിവൺ ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റത്തെ ലിറ്റററിനെസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം? ആ പ്ലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൽ എന്തൊക്കെ മീറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിൽ എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തൊക്കെ ടെക്നീക്സ് ആണ് ആസ് എ ഫോം അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ലിറ്റററി എലമെന്റ്സ് മാത്രം, വിത്തൗട്ട് മീനിങ് ഓർ വിത്തൗട്ട് സെമാൻറ്റിക് ആസ്പെക്ട്സ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോം ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ലിറ്റററിനെസ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ലിറ്റററിനെസ് ഓഫ് ദ ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പോൾ റോമൻ യക്കോബ്സൺ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ടി എസ് എലിയറ്റ്. ടി എസ് എലിയറ്റും റിച്ചാർഡ്സ് ഒക്കെ ക്രിറ്റിക്സ്, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ പ്രൊപ്പണൻസ് ആണ്. ടി എസ് എലിയറ്റിന്റെ മേജർ വർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ട്രഡിഷൻ ആൻഡ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലന്റ്. ട്രഡിഷൻ ആൻഡ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാലന്റിലാണ്, വിച്ച് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1919. ഹി കോയിൻ ദ ടേം objective correlative, and T.S. Eliot is the person who presented the idea of impersonality of poetry. ഇപ്പൊ ഏതൊരു റൈറ്ററും ഒരു ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ലിറ്ററേച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ദാറ്റ് റൈറ്റർ ഷുഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഹിസ് സെൽഫ് ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദി റൈറ്റർ. അപ്പൊ റൈറ്ററും ആ റൈറ്ററിന്റെ പേഴ്സണൽ സെൽഫും തമ്മിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു പോയിട്രി എഴുതാനോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റീഡർ ഓർ എ റൈറ്റർ, ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ്. ആ ഒരു സെൽഫിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ടി എസ് എലിയറ്റ് പുട്ട് ഫോർത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി കോയിൻ ദ ടേം ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് a specific set of objects, a situation or a chain of events that serve as the formula to trigger precise emotion in the reader. ആ ഒരു റീഡറിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമോഷൻ സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനാണ്, ഒരു പ്രിസൈസ് ഇമോഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ അധികം സിറ്റുവേഷൻസും കുറേ ചെയിൻ ഓഫ് ഇവൻസും ഒരുമിച്ച് കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, so I hope that is clear with you. Another new aspect of new criticism is W.K. Wimsatt Monroe Beardsley കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള intentional fallacy, effective fallacy. ഇത് എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നെറ്റിൽ
കണ്ടുവരുന്ന ഏരിയാസ് ആണ് WK വിംസാറ്റിന്റെ മോൺട്രോ ബേഡ്സ്ലി. ഇതിന്റെ വർക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ ടൈം ലൈൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇതിന്റെ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഹു ആർ ദ തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹു ആർ ദ ക്രിട്ടിക്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ബി അവെയർ ഓഫ് ദിസ്. ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർ ഡെഫിനിഷൻസും ഇത് ഏത് വർക്കിലാണ് വരുന്നത്, ഇത് ആരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത്, ഇത് കോയിൻ ചെയ്ത ഈ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാന്നൊക്കെ യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. ഓക്കെ. So WK Wimsatt and Monroe Beardsley. WK Wimsatt and Monroe Beardsley verbal icon എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് 1954 പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ഇതിൽ ദേ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ദ ഐഡിയ. ഫാലസി പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഇസ് എറർ. ഓക്കെ, എറർ. ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസിയും എഫക്റ്റീവ് ഫാലസിയും. ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് ദി ഓഥർ ഇന്റൻഡഡ് ടു സേ. ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി, ഇറ്റ്സ് എഫക്റ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺ ദ റീഡർ. ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഇന്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണോ ആ ഓതർ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ഇന്റൻഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീഡറിൽ എത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റും എഫക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിനാണ് എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം. സോ ദർ ആർ 2 fallacies introduced by WK Wimsatt and Monroe Beardsley. They are intentional fallacy and effective fallacy. ഇന്റൻഷണൽ ഫാലസിയിൽ ഓതോറിയൽ ഇന്റൻഷൻ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ വായിക്കും. എഫക്റ്റീവ് ഫാലസിയിൽ റീഡറിന് എത്രത്തോളം ഇമോഷണൽ എഫക്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനോ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ. So I hope these 2 concepts are clear with you. Please never skip this area. Okay. Next one is the Clent-Brook, the critique of paradoxes. Okay. Ironium paradox ഒക്കെ present ചെയ്തിട്ടുള്ള critique ആണ് Clent-Brooks. Clent-Brooks ന്റെ The Well-Wrought Urn എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് ആണ്. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്ക് എവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഏതൊരു മെറ്റാഫിസിക്കൽ പോയിറ്റിന്റെ ഒരു പോപ്പുലർ പോയം ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട്, ആ ഒരു പോയറ്റിക് ലൈൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വെൽ റോട്ട് ഏൺ എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിൽ Clent-Brooks തന്റെ ബുക്കിന് ഇടുന്നത്. വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് വർക്ക്? ജോൺ ഡണ്ണിന്റെ കാനനൈസേഷൻ. Okay, canonization inspire ആയിട്ടാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ഇടുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വർക്ക് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1947. റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്നതാണ്. Clent-Brooks, The Well-Wrought Urn, 1947, inspired from canonization by John Donne and championed close reading. Clent-Brooks is the one who introduced the idea of paradox in the unity. Okay, organic unity achieving in a text through paradox. Okay, the language of poetry is the language of paradox എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് Clent-Brooks. Okay, Clent-Brooks explored how a text achieves organic unity through its internal irony and paradox. Irony, especially paradoxും കൂടിയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റിന് അതിന്റെ ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റിയും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പോയിട്രി ഇസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് പാരഡോക്സ് എന്നാണ് Clent-Brooks സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ഹിസ് വർക്ക് The Well-Wrought Urn, which is inspired from the poem The Canonization by John Donne, which this particular critical work by Clent-Brooks is written in 1947. Okay, so next we are moving on to structuralism and semiotics. We are moving on to Ferdinand de Saussure. We are moving on to the theory aspect. From critical aspect എന്ന് മാറി നമ്മൾ theory aspectലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്. So literature is viewed as a giant system. അതിൽ കൾച്ചർ ഉണ്ട്, ഗ്രാമർ കോഡ്സ് ഉണ്ട്, സയൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സയൻസിനെയും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട്സിനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയ ഓഫ് തിയറിയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് സെമിയോട്ടിക്സ്. സ്ട്രക്ചറലിസം എമേർജ് ചെയ്യുന്നത് 1950s to 1960s ആണ്. നിങ്ങളോട് തിയറി അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അറേഞ്ച് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ എമർജൻസ് പീരീഡ്, ഫ്രം ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ടു ലേറ്റസ്റ്റ്
ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ പ്ലീസ് ഡു റിമെമ്പർ ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് തിയറീസ്. സോ സ്ട്രക്ചറലിസം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മേജർ ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് the prominent figure that comes under structuralism is Ferdinand de Saussure. Okay, Saussure in the course in general linguistics, which was published in 1916, is a major work under structuralism. ഈ ഒരു particular വർക്കിലാണ് he states that there is sign, signifier and signified. Okay, sign ഉണ്ടാവും, signifier ഉണ്ടാവും. Signifier എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a spoken word. ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്പോക്കൺ വേർഡും ഇമേജ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിഗ്നിഫൈഡ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കിൽ സൈൻ ഉണ്ട്. ആ സൈൻ എന്തിനൊക്കെ കൊണ്ടാണ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സിഗ്നിഫൈഡും സിഗ്നിഫൈഡും. ആൻഡ് സൊഷുറയാണ് ലാംഗും പെരോളും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റണ്ണിങ് വിത്ത് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ടു മച്ച് ഡീപ്പ്. കാരണം സിഗ്നിഫൈഡ് ഒക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോൾ സെഷൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. സോ യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡു മച്ച് മോർ ഓഫ് എ ഹോം വർക്ക്. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക. ഈ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുതെന്ന് നോക്കി ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ദെൻ ലാംഗ് ആൻഡ് പെരൂൾ. ലാംഗ് ആൻഡ് പെരൂൾ ഇസ് ഓൾസോ ആ പി. എപ്പോഴും പി വായിക്കുമോ? ഏതൊരു നെറ്റിൻ്റെ ഏതൊരു ഇയർത്തെ ഏതൊരു 2026 ആയിക്കോട്ടെ, 2025 വരാൻ പോകുന്നത്, പക്ഷെ 2025 2024 2023 ഏതൊരു ഇയർത്തെ നിങ്ങൾ നെറ്റ് പി വൈ ക്യൂസ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാംഗ് ആൻഡ് പെറോളിൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ലാംഗ് എന്താ പെറോൾ എന്താന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻഷിയേഷൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും ചോദിക്കും. സോ ലാംഗ് ഇസ് ദി അബ്സ്ട്രാക്ട് സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂൾസ് ആൻഡ് പെറോൾ ഇസ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു എൻ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പം ലാംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളൈറ്റ്സ് മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് പീപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, വി ഡു സ്പീക്ക് ആർ നേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഇസ് മലയാളം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മലയാളം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പം അതിൽ കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ടാവും, അതിന് കുറച്ച് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് പിന്നെ കുറേ അധികം ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ലാംഗ്വേജിൽ ഓരോ സെൻറ്റൻസസ് ഫോം ചെയ്യുക. ഈ ലാംഗ്വേജ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. ആ റൂൾ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൂൾ ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ് എന്ന് പറയാം. പെറോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പോക്കൺ വേർഡ്സ്. ഓക്കെ, വൺ സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം ഇസ് പെറോൾ ആൻഡ് ദ റൂൾ ബുക്ക് വിത്ത് വിച്ച് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ സ്പീക്ക് ഇസ് ലാംഗ്. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആ ഗ്രാമർ ബുക്കിൽ നിങ്ങളോട് സബ്ജക്റ്റ് വേർബ്, കോൺകോഡ്, സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ്, പാസീവ് വോയിസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. ആ റൂൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിനെ ഫോം ചെയ്തെടുക്കുക. ആ റൂൾസിനെയാണ്, ആ റൂൾ ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ലാംഗ് എന്ന് പറയുക. ആ റൂൾ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലാംഗ്വേജ്, ഈ സബ്ജക്റ്റ് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് ഒക്കെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലേ, ദ സ്പോക്കൺ വേ, അതിനാണ് നമ്മൾ പെറോൾ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ബ്രോഡർ അംബ്രല കോൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ലാംഗ് ആയിരിക്കും, ആ ലാംഗിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതായിരിക്കും പെറോൾ. ഓക്കെ, സോ ദ ബ്രോഡർ ടേം ഇസ് ലാംഗ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ബ്രോഡർ ടേം കംസ് പെറോൾ. ഓക്കെ, ലാംഗ് ആൻഡ് പെറോൾ. അപ്പോൾ ലാംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും, പെറോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പോക്കൺ വേർഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റൂൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുന്നത് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പെറോൾ. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ക്ലിയർ. Next comes Claude Lévi-Strauss, then there is Vladimir Propp, then there is Roland Barthes. ഇവരെ മൂന്ന് പേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ഈ മൂന്ന് റൈറ്റേഴ്സും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പറയാം. ക്ലോഡ് ലെവി-സ്ട്രോസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മിത്ത്. ഓക്കെ, മിത്തീംസ്, മിത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കാണ് ക്ലോഡ് ലെവി-സ്ട്രോസ്. വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 31 നെറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ്, 31 നെറേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസും 7 ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സും ഫെയറി ടെയിൽസിൻ്റെ ബേസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ്. ഓക്കെ, ഹി ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ മോർഫോളജി ഓഫ് ദ ഫോക്ക് ടെയിൽ. ദെൻ റോളണ്ട് ബാർട്സും ക്ലോഡ് ലെവി-സ്ട്രോസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. ക്ലോഡ് ലെവി-സ്ട്രോസും മെത്തീംസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി അധികം പ്രൊമനൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ റോളണ്ട് ബാർട്സ് കുറച്ചുകൂടി പോപ്പ് കൾച്ചറിൽ എവറിഡേ ഒബ്ജക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് മോഡേൺ മിത്ത് സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
Okay, so that's about structuralism. Next comes post-structuralism and deconstruction. Post-structuralism and deconstruction, നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട മേജർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആണ് ജാക്കസ് ഡെറിഡ. ഓക്കെ, ജാക്ക് ഡെറിഡയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കേണ്ടത്. ജാക്ക് ഡെറിഡയുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ഓഫ് ഗ്രാമറ്റോളജി. ഹി റോട്ട് ദിസ് വർക്ക് ഇൻ 1967 എഴുതിയിട്ട് ലോ ഓഫ് ഗ്രാമറ്റോളജിയിലാണ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, he coined the term difference. He coined the term difference, which is a play on the French words for അതിന്റെ origin എങ്ങനെയാണ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ to differ and to differ. ഡിഫറും ഡെഫറും combine ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് എന്താ ഡെറിഡ ഇൻ വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് ഇന്റൻഷൻ ബിഹൈൻഡ് കോയിനിങ് ദിസ് ടേം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മീനിങ് ഇസ് നെവർ ഫുള്ളി ഫിക്സ്ഡ് ഓർ പ്രസന്റ്. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിന്റെ മീനിങ് സെമാൻറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കാണ്ട് പിൻ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഓർ വി കാണ്ട് ഫിക്സേറ്റ് ഇറ്റ്. ദർ ഈസ് നത്തിങ് ആസ് ഫിക്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് abstract. It is something that is changing. It can't be fully fixed. Okay, so that is what he intends to say with this particular term difference. And also he introduced logocentrism, which is the belief in a central absolute truth. Okay, ആ ലോഗോസെൻട്രിസത്തിന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണോ അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഹി ടാർഗറ്റഡ്. ഓക്കെ, ആ ലോഗോസെൻട്രിസത്തിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹി ടോട്ട് ഹിസ് റീഡേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദി എപ്പോറിയ, ലോജിക്കൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഓർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ എവറി ടെക്സ്റ്റ്. എല്ലാ ടെക്സ്റ്റിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അല്ല, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് അല്ല, പക്ഷെ ഓരോന്നിലും ഓരോ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ പോയിന്റോ ഉണ്ടാവും, വിച്ച് ഇസ് എപ്പോറിയ. എപ്പോറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് we call it as a deadlock or a chain that we can't loosen up. അപ്പോൾ ഒരു എപ്പോറി ഉണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ബട്ട് ഡോണ്ട് ഫിക്സേറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺ an absolute truth. That is what he states. Next comes Roland Barthes. Roland Barthes' famous work is The Death of the Author, which he published in 1967. He declared that a text's true origin is not the author. ഓതറിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഓതർ ഇസ് ഡെഡ്. നിങ്ങളൊരു വർക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓതറിൻ്റെ ബയോഗ്രഫിയോ ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻസോ ഒന്നും നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടെക്സ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഹി ഇൻറ്റൻസ് ടു സേ യൂസിങ് ദിസ് ടൈറ്റിൽ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഓതർ, വിച്ച് ഇസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1967. നെക്സ്റ്റ് കംസ് മിഷേൽ ഫൂക്കോ. മിഷേൽ ഫൂക്കോ നിങ്ങൾക്ക് പല ഡിസിപ്ലിൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പല ഏരിയാസിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് മിഷേൽ ഫൂക്കോ. ഫൂക്കോന്റെ 1975 ദ മോസ്റ്റ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിട്ടിക്കൽ വർക്കാണ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പണിഷ്, വേർ ഹി പ്രസന്റഡ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ഡിസ്കോഴ്സ്, പവർ ഡൈനാമിക്സ്, പവർ എത്രത്തോളം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈറാർക്കീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹി സ്റ്റഡീസ് മെഡിക്കൽ, അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽസ് പഠിച്ചു. ഹോസ്പിറ്റൽസും എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ്, സ്കൂൾസ്, ജയിൽസ്, ഈ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് പവർ ഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. ദാറ്റ്സ് ഹിസ് ഡിസിപ്ലിൻ ആൻഡ് പണിഷ്. ആൻഡ് ഹി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് ഹൗ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലാംഗ്വേജ്, വിച്ച് ഹി കോൾഡ് ആസ് ഡിസ്കോഴ്സ്, constructs social power and how this power dictates what a given culture accepts as truth. ആ ഒരു പവർ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രൂത്തിൽ നമ്മൾ ബിലീവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു ഡിസിപ്ലിനും ഡിസ്കോഴ്സിനെയൊക്കെ ഡിസ്പെൽ ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ആളാണ് മിഷേൽ ഫൂക്കോ. ഓക്കെ, next one is psychoanalytical criticism. Okay, psychoanalytic criticism. Psychoanalytic criticism, it actually treats the psyche. ആ ഒരു സൈക്കിയിൽ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് സൈക്കോ അനലിറ്റിക് ക്രിറ്റിസിസം. Psychoanalytic criticism treats literary texts like dreams, digging below the surface to find hidden anxieties, repressed desires, and psychological defense mechanism ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് psychoanalytic criticism. ഇതിൽ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊപ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ്. ഫ്രോയിഡിന്റെ ഇത് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ്, വിച്ച് ഹി പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1899, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ സൈക്കോ അനാലിറ്റിക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൈക്കോ അനാലിസിസ് ആണ് ഈ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മുന്നേ വന്നിട്ടുള്ള തിയറി. ഓക്കെ, സൈക്കോ അനാലിസിസ്. സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, കാരണം സിഗ്മണ്ട്
ഫ്രോയിഡിന്റെ ടൈം ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ 1890s. 1899ലാണ് ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസ് എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡ്രീംസിലാണ് ഡ്രീംസ് വഴി നമുക്ക് ഒരാളുടെ സൈക്കി ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ ട്രൈ പാർട്ടൈറ്റ് മൈൻഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഒരു മൈൻഡിനെ മൂന്നാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ഒരു 3 ഡിവിഷൻസ് കൊടുത്തു, 3 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുത്തു. ഏതൊക്കെയാ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്? ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ബീങ് ഇഡ്, then ego, super ego. Id, ego, super ego എന്നുള്ളൊരു 3 ഡിവിഷൻസ്. വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ട്രൈപാർട്ടൈറ്റ് മൈൻഡ്. ട്രൈപാർട്ടൈറ്റ് മൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മൈൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഇഡ്? ഇഡ് സെക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ഇഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെരി ഡീപ്പർ, ഓക്കെ, ഇഡ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള വെരി അൺകോൺഷ്യസ് ഏരിയ, നമുക്കൊന്നും ആക്സസ് ഇല്ലാത്ത നമ്മളുടെ മൈൻഡിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഇഡ്. അതിലായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ആനിമൽ ലൈക്ക് അനിമോസിറ്റി, ആനിമൽ ലൈക്ക് ഡിസയേഴ്സും സാവേജ് ഐഡിയാസും, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരാള് ലൈക്ക് ഓൾത്തെ വെരി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് കോൺസെപ്റ്റ്സും ഡാർക്ക് ഡിസയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിലുള്ള, നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഇഡ്. Okay, so it is the very inner part of the mind where we have no access to that place, and it consists of very animal like savage desires ഒക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ആണ്. ആൻഡ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് റിയലിസ്റ്റിക് മീഡിയേറ്റർ. നമ്മളുടെ മൈൻഡിനെ 3 ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഡ് ഉണ്ട്, ഈഗോ ഉണ്ട്, സൂപ്പർ ഈഗോ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ഔട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് സൂപ്പർ ഈഗോ. ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ആണ് ഇഡ്. ഇതിന്റെ നടുവിലും ഈ സൂപ്പർ ഈഗോനെയും ഇഡിനെയും മീഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോറൽ കോൺഷ്യസ്. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി, നമ്മളുടെ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്കൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോറൽ കോൺഷ്യൻസ് ഉണ്ടാവും വിത്ത് ഇന്ററാക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഭയങ്കര, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ്, ജോസഫ് കോൺറാഡിന്റെ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഡാർക്ക്നെസ് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതിലത്തെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ഒരു കൊളോണിയലിസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ ഡാർക്ക് ഏരിയാസിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇയാളുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ നോക്കാൻ ആരുമില്ല. അപ്പൊ ഇയാളുടെ ഉള്ളത്തെ സാവേജ് ഐഡിയാസും ആനിമൽ ഒക്കെ പോയിട്ടാണ്. നമ്മുടെ ചുറ്റും നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് അറിയുന്ന ആൾക്കാരും നമുക്കൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു റെപ്യൂട്ടേഷനും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി നമ്മളുടെ ഇഡ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ്ലി ചെയ്യും. because there is no reputation to mind, there is no ego to control us. അപ്പോൾ ഈ സൂപ്പർ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോറൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഉണ്ടാവും, ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിയലിസ്റ്റിക് മീഡിയേറ്റർ ഉണ്ടാവും, സൂപ്പർ ഈഗോനെയും ഇഡിനെയും. ഇഡ് ഇപ്പം ഒരു സമയത്ത് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈഗോ വന്നിട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യും. സൂപ്പർ ഈഗോനെയും ഇഡിനെയും ബാലൻസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈഗോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ആണ് ഈഡിപ്പസ് കോംപ്ലക്സിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ദ അൺകാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഫ്രോയിഡ്. നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രോയിഡിൽ ഒരു ഡീപ്പർ സ്റ്റഡി നടത്താം. ദെൻ കംസ് ജാക്ക് ലെക്കാൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാ. ലെക്കാനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രോയിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്, ലെക്കാൻ. ഓക്കെ, ലെക്കാൻ ഹി റീറെഡ് ഫ്രോയിഡ്. അപ്പോൾ ഫ്രോയിഡിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസിലൂടെ ഹി ബ്രോട്ട് അപ്പ് ന്യൂ ഐഡിയാസ് ടു സൈക്കോ അനാലിസിസ്. ജാക്ക് ലെക്കാനാണ് മിറർ സ്റ്റേജിനെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഡിവൈഡഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസിനെ 3 ഓർഡേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇമാജിനറി, സിംബോളിക്, റിയൽ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡെൽവ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബ്രഷിങ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു റിവിഷൻ നിങ്ങൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്ലീസ് ഡു ചെക്ക് ഓൾ ദീസ് ഏരിയാസ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പോവാ ബിഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദ എക്സാം. നെക്സ്റ്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം. മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂളൊക്കെ വരുന്നത് കാൾ മാർക്സ് ആണ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇതിന്റെ പ്രൊപ്പോണന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ കംസ് എംഗൽസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്ലാസിക്കൽ മാർക്സിസം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസം എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് വരുന്നത്? സൊസൈറ്റിന്റെ എക്കണോമിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിന്റെ ബേസിലാണ് മാർക്സിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തിയറി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ മാർക്സിസം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊരു ടൈം പീരീഡ് ആണ്? 1840 1980s ആ ഒരു പീരീഡിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ട് കാൾ മാർക്സിന്റെ ഫോളോവേഴ്സും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പുതിയ ഐഡിയാസ് മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അപ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? എക്കണോമിക് സിസ്റ്റംസ്, ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾസ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കൺട്രോൾ. ഈ 3 ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും മാർക്സിസം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ക്ലാസിക്കൽ മാർക്സിസം വിച്ച് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ബൈ മാർക്സ് ആൻഡ് ഏഗൽസ്, പിന്നെ ഇവരുടെ സ്റ്റുഡൻസും ഇവരുടെ ഫോളോവേഴ്സും ആണ് കുറച്ചധികം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സൊസൈറ്റി ഇൻ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ. ഈ ബേസ് സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമിൻസ് ഇറ്റ്സ് കൾച്ചർ, ലോ, റിലീജിയൻ ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വിച്ച് is a part of superstructure. അപ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ എക്കണോമിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക. കൾച്ചർ, ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റീൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിക് ഫ്ലോയും ഫൈനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷനും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു സൊസൈറ്റീൻ്റെ കൾച്ചറും ലോയും റിലീജിയനും ലിറ്ററേച്ചറും ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നായിരിക്കും ആണ് ക്ലാസിക്കൽ മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്സും ഏംഗൽസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദെൻ കംസ് Antonio Gramsci's prison notebooks. You will have to go check that out. And he introduced cultural hegemony. Culture basis ruling classum അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡൈനാമിക്സ് ഒക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്റോണിയോ ഗ്രാംസി. ദെൻ കംസ് ദ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂൾ. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രൊപ്പോണൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് തിയഡോർ അഡോണോ ആൻഡ് ഹോർഖേമർ. ഓക്കെ, അഡോണോ ആൻഡ് ഹോർഖേമർ. They coined the term the culture industry. Okay, culture industry to describe the pop culture. Next comes Louis Althusser എന്ന് പറയുമ്പോൾ you will have to keep in mind the ideological state apparatus and repressive state apparatus. ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പാരറ്റസിന് ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ലൂയി ആൽത്തസർ. സോ ഹി ബിലോങ് ടു ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് 1970s 1960s ബിലോങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. എസ്പെഷ്യലി ആക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് 1970s to 1980s. And he argued that the state manipulates its citizens through ISA. There is ideological state apparatus. Ideological state apparatus എന്തൊക്കെയാ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? സ്കൂൾസ്, മീഡിയ, ലിറ്റററി വർക്ക്സ്, ഇതൊക്കെ comes under the category of ideological state apparatus. RSA എന്താ? Repressive state apparatus. Repressive state apparatusന്റെ അണ്ടറിലാണ് പോലീസ്, മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ്, ഗവൺമെന്റ് ബോഡീസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ലൂയി ആൽത്തസർ ആണ് ഇന്റർപെല്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഹൗ ഐഡിയോളജി ഷേപ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡിയോളജി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും ഐഡന്റിറ്റി ഫോം ചെയ്യുക ത്രൂ ദാറ്റ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദോസ് ലെയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റർപെല്ലേഷൻ ഇസ് എ ബിറ്റ് മോർ ഡെപ്തിലുള്ള ടേം ആണ്. വിൽ ഹാവ് ടു ഹാവ് എ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ലൂയി ആൽത്തസർ ഇസ് ദ വൺ ഹു കോയിൻഡ് ദ ടേം ഇന്റർപെല്ലേഷൻ ആൻഡ് ഹി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ISA and RSA. Next we are feminism and theory നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന വെരി ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വിച്ച് ഇസ് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ. എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ആണ് ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എലൈൻ ഷോവാൾട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ലിറ്ററേച്ചർ ഓഫ് ദെയർ ഓൺ വിച്ച് ഷീ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ 1977. ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുവരെ നമ്മൾ ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിലത്തെ വിമൻ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഫെമിനിസം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിട്ടൺ ബൈ വിമൻ. ഓക്കെ, വിമൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സിനെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം ആണ് ഗൈനോ ക്രിറ്റിസിസം. ആൻഡ് എലൈൻ ഷോവാൾട്ടർ ആണ് വിമൻസ് റൈറ്റിങ്ങിനെ 3 ഫേസസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെമിനിൻ, ദെൻ കംസ് ഫെമിനിസ്റ്റ്, ദെൻ കം ഫീമെയിൽ. ഫെമിനിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി മെയിൽ റൈറ്റേഴ്സ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റൈൽസിനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിനാണ്. ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ മെയിൽ വാല്യൂസ്, എഗെയിൻസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റിംഗ് നേച്ചറാണ്, ഒരു റിഫോർമേറ്റീവ് റേജ് നേച്ചറാണ്. ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ഒത്തൻറ്റിക് ഫീമെയിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മളുടെ അതായത് ഇപ്പം ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് അവർ തന്നെ അവരുടെ വോയിസ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന റൈറ്റിംഗ്സിന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ആണ് ഫീമെയിൽ ഫേസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരാം. ഓക്കെ, another writer or critics are Sandra Gilbert and Susan Gruber. The Mad Women in the Attic. That Mad Women in the Attic comes from the concept or from the novel
ജെയിൻ നായർ, ഓക്കെ, ഷാർലോട്ട് ബ്രോണ്ടിന്റെ ജെയിൻ നായർ, അതിലുള്ള മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദ ആർട്ടിക് സിമിലർ കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതിൽ വിക്ടോറിയൻ വിമൻ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ആങ്സൈറ്റി ക്യാരക്ടർ ടൈപ്സും ഏഞ്ചൽ ഇൻ ദ ഹൗസ് ഓർ ദ പ്യൂരിറ്റി അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദി ആറ്റിക്, ആ ഒരു രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സ് ആണ് ദ മാഡ് വിമൻ ഇൻ ദ ആറ്റിക് ബൈ സാൻഡ്ര ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് സൂസൻ ഗ്യൂബർ. ഇത് മാത്സ് ദ ഫോളോയിങ്ങിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കാറുണ്ട്, ആൻഡ് ഓൾസോ എസ്പെഷ്യലി ദ ഇയർ 1979. ദെൻ കംസ് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ. ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലറിന്റെ സെമിനൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ജെൻഡർ ട്രബിൾ ആണ്, വിച്ച് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ 1990. ഇതിലാണ് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ കോൾസ് ജെൻഡർ ആസ് എ പെർഫോമേറ്റീവ് വൺ. ഓക്കെ, she says that gender is performative, that identity or a gender is created through repetitive actions or stylized social actions which are expected by the society. സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ആണ്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫിക്സ്ഡ് ബയോളജിക്കൽ ട്രൂത്ത്, ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോമേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ജൂഡിത്ത് ബട്ട്ലർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ് എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് ആൻഡ് ഗായത്രി ചക്രവർത്തി സ്പിവക്, ദെൻ ഹോമി ബാബ. എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ് ആണ് ഓറിയന്റലിസം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്രിട്ടിക്. എഡ്വേർഡ് സെയ്ദിന്റെ ഓറിയന്റലിസം വിച്ച് വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1978 എക്സ്പോസ് ചെയ്തു വെസ്റ്റേൺ കൺസ്ട്രക്ട്സിനെ, അതായത് ഓക്സിഡന്റ് ഓറിയന്റ് എന്നുള്ളൊരു സെപ്പറേഷനിലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി. കൊളോണിയൽ ഡോമിനേഷനും അത് കാരണം വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സും ഐഡന്റിറ്റി ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ക്രിറ്റിസിസം അല്ലെങ്കിൽ തിയറി എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ്. ഫ്രാൻസ് ഫാനൻ ഇസ് ഓൾസോ ദേർ. ഗായത്രി സ്പിവക്കിന്റെ ഒരു ഏരിയ സബാൾട്ടേൺ സ്റ്റഡീസ്. ഓക്കെ, സബാൾട്ടേൺ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ്ഡ് വോയിസസ് അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കൊളോണിയൽ പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ദ സബാൾട്ടേൺ, മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഒപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വോയിസ്ലെസ് പീപ്പിളിന് വോയിസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്ക്സിനൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്യാൻ ദ സബാൾട്ടേൺ സ്പീക്ക് ആണ് ഗായത്രി സ്പിവക്കിന്റെ മേജർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് 1988 എഴുതിയിട്ടുള്ള. ദ സബാൾട്ടേൺ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റും നിങ്ങൾ ഡീപ്പായിട്ടൊന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഹോമി ബാബ. ഹോമി ബാബന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചർ ഉണ്ട്. ഹോമി ബാബയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മിമിക്രി വിച്ച് ഇസ് ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ വേസ്. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ മിമിക്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ വേസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഹു ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം ബട്ട് നോട്ട് ക്വൈറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഐഡിയോളജീസ്. അല്ലെങ്കിൽ കോളനൈസേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു പുഷ് ഫോർ നേറ്റീവ് സബ്ജക്ട്സ് ടു കോപ്പി വെസ്റ്റേൺ വേസിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഹോമി ബാബ. ആൻഡ് ദറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് മിമിക്രി. ഓക്കെ, ഇമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദറ്റ് വെസ്റ്റേൺ വേസ്. ആൻഡ് he says that because of that western way imitation which was being pushed by the colonizer into the native subjects, it accidentally created the idea of hybridity. Hybridity പറഞ്ഞാൽ not totally native, not totally western, foreign അല്ല native അല്ല, ഇതിന്റെ in between ഉള്ള ഒരു hybrid identity ആയിട്ട് ഈ colonized people മാറി. So that is what he discusses in hybridity, and it mocks colonial authority. So next one is new historicism, which is the almost last one ആയിട്ട് നമുക്ക് continue include ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. There is eco criticism as well. As because of time limitation we are just winding it up. New historicism and reader response ഇതിൽ വരുന്നതാണ് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലാറ്റ്. സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലാറ്റ് founded new historicism based on a simple loop. There is this line, the textuality of history and the historicity of text. The textuality of history and the historicity of text പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്റ്റീഫൻ ഗ്രീൻബ്ലാറ്റ് ആണ്. And this line is associated with new historicism and reader response. ഇത് is actually embedded within the historical power struggles. Our historical context align ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റീഡിങ് ത്രൂ ദ സർവൈവിങ് ടെക്സ്റ്റ്, ഹിസ്റ്ററി ഒരു ടെക്സ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പീരീഡിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൊമാൻറ്റിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിനൈസൻസ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ ടൈംസ്, ഈ ഒരു ടൈംസിനെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് വാർ പീരീഡിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ
we have no access to the people who are at that ആ സമയത്തുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് നമുക്ക് എൻകൗണ്ടർ ഇല്ല. നമുക്കറിയില്ല what happened at that time. So we'll have to rely on the textbooks that were produced during that time. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയണൽ ഹിസ്റ്ററിയോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയോ എക്കണോമിക് ഹിസ്റ്ററിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലും വി കൻ ഓൺലി ഗെറ്റ് ആക്സസ് ടു ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ത്രൂ surviving literary textbooks only. അപ്പോൾ literature will become a manifesto or a medium or a gateway for us to understand the history of that particular place or an event. So that is what new historicists argued, and especially Stephen Greenwald, the textuality of history and the historicity of text. അപ്പം അതായത് ഒരു ഹിസ്റ്ററിനെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടൈമിൽ ഇറങ്ങിയ ടെക്സ്റ്റ് പഠിക്കണം. ആ ഇറങ്ങിയ ടൈമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററി അറിയണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇന്റർകണക്റ്റഡ്നെസ് ദാറ്റ് ഹി പ്രസൻസ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, then Stanley Fish is an important figure in reader response theory, and his major work is the text in this class. ഈ റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറിയിൽ വാട്ട് ഹി എക്സാമിൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റീഡേഴ്സിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കൾച്ചറോ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു ബുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുകയാണ് വിത്തൗട്ട് ഓദർ എനിത്തിങ്. ഓക്കെ, റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറിയിൽ ആ ഒരു റീഡറിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് ആ ടെക്സ്റ്റിന് ഇൻറ്റർപ്രറ്റീവ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വഴി ആ ടെക്സ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് റീഡർ റെസ്പോൺസ് തിയറി. ആൻഡ് സ്റ്റാൻലി ഫിഷ് ഇസ് ദ പ്രൊപ്പോണന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് തിയറി. ദർ ഇസ് എക്കോ ക്രിറ്റിസിസം ആസ് വെൽ. റേച്ചൽ ഗ്രീനൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കണം. Rachel Carson, not Rachel Green, okay, Rachel Carson. Now we are moving on to a quick recap. ഇതിൽ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റും അതിലത്തെ മേജർ തിങ്കർ and also the core concepts I have listed out in this table. So please be familiar with this. Have a quick recap of all these things, and we can have almost 5 MCQs നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. So that it will be helpful. നെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്, I have arranged in basic, intermediate, advanced level ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ലെവൽസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് പോവാം. ആരാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ്സ് ഈസി, റൈറ്റ്? ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലേറ്റോ. പ്ലേറ്റോ ഇൻ ഹിസ് 10th ബുക്ക് ഓഫ് ദ റിപ്പബ്ലിക് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തിയറി ഓഫ് മിമസിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിലാണ് പറയുന്നത് പോയിട്രി ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി എന്ന്. സെക്കൻഡ് വൺ, ദ ഫേമസ് ട്രീറ്റൈസ് ആർസ് പോയറ്റിക്ക. ആർസ് പോയറ്റിക്ക ആരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഷേപ്ഡ് ബൈ നിയോ ക്ലാസിക്കൽ പോയറ്റിക് ഡോക്ട്രൈൻ. ഇതാരാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? Ars Poetica and a writer. Who is that writer critic who produced the work Ars Poetica? It is Horace. Okay, Horace ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. In John Dryden's An Essay of Dramatic Poesy, which interlocutor serves as a mouthpiece for Dryden himself to defend English drama? This won't be that familiar for you all. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈഡന്റെ ഡ്രമാറ്റിക് പോയിസിൽ 4 സ്പീക്കേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. അതിലൊരു സ്പീക്കറാണ് ഡ്രൈഡന്റെ മൗത്ത് പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രൈഡൻ ആ ഒരു റൈറ്റർ, ആ റൈറ്ററിന്റെ വോയിസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു വർക്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്രിയേറ്ററിനെ, ആ ഒരു ഓദർ വോയിസ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിനെയാണ് നമ്മൾ മൗത്ത് പീസ് എന്ന് പറയാം. ഇറ്റ് ഇസ് നിയാൻഡർ. ഓക്കെ, നിയാൻഡർ. ഈ 4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡ്രൈഡൻ എസ്സേയിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന 4 സ്പീക്കേഴ്സ്. അതിൽ ക്രൈറ്റ്സ് ഏൻഷ്യൻസിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും, യൂജീനിയസ് മോഡേൺസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും, ലിസിഡിയസ് ഫ്രഞ്ച് ഡ്രാമന്റെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, നിയാൻഡർ ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക, ഷേക്സ്പീരിയൻ ഡ്രാമനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഡ്രൈഡന്റെ ഓൺ വ്യൂസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നിയാൻഡർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, next is the critical concept of poetic justice. The idea that virtue should be rewarded and vice punished in literature was coined by poetic justice എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഇസ് തോമസ് റൈമർ. തോമസ് റൈമർ ആണ് പോയറ്റിക് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഹി ക്രിട്ടിസൈസസ് എലിസബത്തൻ ഡ്രാമ.
മോറൽ റിവാർഡ്സും പണിഷ്മെന്റ്സും ഒക്കെ ഫെയിൽ ചെയ്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹി ക്രിട്ടിസൈസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ട്രാജഡീസ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് കൺസിഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ വർക്കിലാണ് ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഹു കോൾ ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം? ജോൺ ഡ്രൈഡൻ ആരാ ഫാദർ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് ടേം ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്? ദിസ് ഈസ് എ PYQ. ഓക്കെ, who called Dryden the father of English criticism? It is Dr. Samuel Johnson. Samuel Johnson in Lives of the Most Eminent English Poets-ലാണ് father of English criticism എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസ്റ്റമിക്കലി ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് റൊമാൻറ്റിക് മേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ഇമാജിനേഷൻ, സെക്കൻഡറി ഇമാജിനേഷൻ ആൻഡ് ഫാൻസി? ഇറ്റ്സ് ഈസി. Who made the distinction? It is option C, Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge in his work Biographia Literaria primary imagination, secondary imagination, fancy എന്ന് പറഞ്ഞ 3 divisions കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Next question. In The Function of Criticism is a work by Matthew Arnold. ഇതിൽ what does Arnold propose as the primary essence and duty of criticism? ക്രിറ്റിസിസത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി, പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് മാത്യു അർണോൾഡ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇൻറ്ററോഗേഷൻ ആണോ, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൊറക്ഷൻ ആണോ, ഡിസ്ഇൻട്രസ്റ്റഡ്നെസ് ആണോ, ടെക്സ്ച്വൽ എമുലേഷൻ ആണോ? Matthew Arnold is the person who introduced the concept of disinterestedness. Okay, disinterestedness. Arnold defines criticism as a disinterested endeavor. Okay, disinterestedness എന്ന് പറഞ്ഞൊരു question വന്നാൽ it is always Matthew Arnold. T.S. Eliot's famous concept of the objective correlator first appeared in which of his critical essays? ഏത് ക്രിട്ടിക്കൽ എസ്സേയിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എലിയറ്റിന്റെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ലേറ്റർ ഓൺ ഇൻ എ ലോട്ട് ഓഫ് എസ്സേസ് ദാറ്റ് അപ്പിയർഡ്. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോറിലേറ്റർ പിന്നെ കുറേ അധികം എസ്സേസിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആസ് എ കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു ഡെഫിനറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിച്ച് ഓഫ് ദി എസ്സേസിലാണ്? It isn't Hamlet and his problems. Okay, കാരണം a lot of people get a misleading answer, which is tradition and the individual talent. It is Hamlet and his problems, which is written in 1919. Next one, who among the following group of scholars are collectively recognized as the Cambridge critics? നമ്മൾ Cambridge critics എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏതോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സിനെയാണ്. Who are those writers? കാംബ്രിഡ്ജ് ക്രിട്ടിക്സ് ആണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്ലോസ് ടെക്സ്ച്വൽ റീഡിങ്, ക്ലോസ് ടെക്സ്ച്വൽ അനാലിസിസ് ഒരു ഏർലി 20th സെഞ്ച്വറി ടൈംസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള. It is F.R. Lewis, I.A. Richards and William Empson. Okay, William Empson, I.A. Richards, F.R. Lewis. ഇവരാണ് the proponents of practical criticism and close textual analysis at Cambridge University പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. Next one, defamiliarization, the artistic technique of forcing audience to see common things in an unfamiliar or strange way is a foundational concept. It's easy. Defamiliarization ഏത് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റിന് അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ്? It is Russian formalism. Okay, Russian formalismത്തിൽ വരുന്നതാണ്. Now I'll move to a bit more advanced one. Okay, in post-colonial theory, who wrote the influential essay Can the Subaltern Speak? It's also easy. Can the subaltern speak? Subaltern സ്റ്റഡീസിന് സ്പാർക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് സ്പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ്. വെരി എമിനന്റ് റൈറ്റർ. യു ക്യാൻ റെഫർ ടു ഹർ വർക്ക്സ്. ഇറ്റ്സ് വെരി അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്റൻസിറ്റി സോ ഗുഡ്. We'll get to know the post-colonial aspects in her work. It is Gayatri Chakravarti's work. Okay. Last question. Michel Foucault's concept of episteme. Okay, Michel Foucault ആണ് episteme concept കൊണ്ടുവന്നത്. Is best defined as. And best definition ഏതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? Which is that option?
It is option C, which is the unconscious structure of knowledge that determines what is accepted as true in a given period. ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ എന്താണോ ട്രൂ ആയിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് നോളജ് ആയിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മുടെ എപ്പിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. ദ ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സിലാണ് ഫൂക്കോ ഈ ഒരു എപ്പിസ്റ്റീമിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ നോളജും ട്രൂത്തും ഡിസ്കോഴ്സ് ഒക്കെ ഗവേൺ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിത്തിൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പോക്ക്, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എപ്പിസ്റ്റീം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡിലെ അണ്ടർലൈങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് ട്രൂത്ത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് എപ്പിസ്റ്റീം ഇസ്. സോ ഈ ഒരു എപ്പിസ്റ്റീം കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓർഡർ ഓഫ് തിങ്സിലാണ്, മിഷേൽ ഫൂക്കോ. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ റൈറ്ററിനെ പഠിക്കുമ്പോഴും ആ റൈറ്റർ എന്തൊക്കെ ടേംസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് നോക്കുക. കാരണം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയാലും സെഗ്മെന്റ് ആർഗ്യുമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും ക്രൊണോളജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും ഒക്കെ ഈ ടേംസ് കുറേ അധികം നിങ്ങൾക്ക് ലിറ്റററി തിയറിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ആ തിയറിനും ആ ഒരു ക്രിട്ടീക്കും ഹൂ ഇസ് this particular term or concept is associated with which of these thinkers, which of these critics എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം. So for that way, literary terms, literary theories, timeline, thinkers, critics, theorists, ഇവരൊക്കെ ഒരു പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഇവരുടെ വർക്ക്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മേജർ ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതർ വർക്ക്സ് കൂടി നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. ആ ഒരു വർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയർ നോക്കുക. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിൽ ഇവർ എത്രത്തോളം കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ഇവരുടെ ഒരു മേജർ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്താ, മേജർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഏരിയാസ് എന്തൊക്കെയാ, ഏതൊക്കെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഇവർ പുട്ട് ഫോർത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് എക്സാമിൻ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് വേ ഒരു ടൈം ലൈൻ, ഒരു ക്രൊണോളജി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയറി ഒരുമിച്ച് അലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഈസി ഫോർ യു. രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് പകരം രണ്ടും കൂടി അലൈൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അനലൈസ് എന്തൊക്കെയാ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മോർ യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഓൾ. So that's it regarding the revision series and revision session on literary criticism and theory. I hope it's okay for you. So we are winding up this session. ആൻഡ് ലിറ്റററി തിയറി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം, ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ വെയിറ്റേജ് കുറവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ അധികം ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഇഗ്നറൻ്റ് ആയിട്ട് പോയത്. ലിറ്റററി തിയറി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം എന്നൊക്കെ ചില സമയത്ത് കുറച്ച് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇപ്പം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ട്രെൻഡാണ് ഇപ്പം മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് തിയറി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് കാണാം. സോ ലിറ്റററി തിയറി ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഒക്കെ നിങ്ങൾ സേഫ് സോൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് പോവാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ് ടു ദ സെഷൻ. So we are winding up.